awkward smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling, I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. 네, 저희 2시 5분에 교육을 시작하도록 하겠습니다. Forever, I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you drive. Do you know I'm looking? You were just standing there with the wind in your golden hair. Didn't know your name, but I could feel it with every heartbeat. Every time that our eyes would meet. Didn't know back then. And even in my wildest dreams, I didn't think that we could be together. Am I living in a fantasy, or is this for real? Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. For someone like me. For someone like me. For someone like me. For someone like me. I don't know what you see in me. I'm not good for you, can't you see that I will drag you down? Here at the bottom, I hope that you finally see I'm not good enough. And even in my wildest dreams, I didn't think that we could be together. Am I living in a
지금부터 교육을 시작하도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 저는 이번 교육의 기획과 운영을 맡은 경제인문사회연구회 인재개발부 오혜영입니다. 바쁘신 중에도 교육에 참석해주신 국책연구기관 임직원분들께 감사의 말씀을 드립니다. 교육에 앞서 몇 가지 안내사항을 설명드리도록 하겠습니다. 이번 과정은 국책연구기관 임직원분들을 대상으로 정신 심리적 치유와 안정감 부여 등을 위해 진행되는 특별교육으로서 오후 2시부터 4시까지 온오프라인 동시 생중계로 진행되고 있습니다. 그럼 강연을 시작하도록 하겠습니다. 이번 강연은 서울대학교 유성호 교수님께서 법의학자가 바라보는 삶과 죽음이라는 주제로 진행해 주시겠습니다. 먼저 유성호 교수님을 간략히 소개해 드리겠습니다. 법의학자로서 20여 년간 1,500여 건의 부검을 담당하신 유성호 교수님께서는 서울대학교 의학과를 졸업하신 후 서울대학교 병원에서 인턴과 전공의를 거쳐 서울대학교 법의학 박사학위를 받으셨습니다. 현재는 서울대학교 의과대학 법의학교실 교수로 재직 중이시며 국립과학수사연구원 촉탁법의관을 역임하고 계십니다. 또한 SBS 그것이 알고 싶다 등에서 법의학 관련 자문을 하고 계시며 의과대학 교수이자 법의학자로서 사회가 죽음에 미치는 영향, 죽음에 관한 인식 등 죽음을 둘러싼 다양한 문제를 연구하시고 여러 방송 매체와 강연 등을 통해 교수님의 경험과 함께 가치 있는 삶과 죽음에 대한 이야기를 전해주고 계십니다. 그럼 유성호 교수님을 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 네, 안녕하세요. 소개받은 유성호입니다. 오늘 이렇게 초청해 주셔서 감사드리고 굉장히 많이 계셔갖고 깜짝 놀랐습니다. 저는 여기 사실 처음 와봤는데요. 사실 제가 과문해서 이런 연구기관이 있는 걸 잘 모르고 있다가 초청을 받아갖고 제가 인터넷으로 검색해 보니까 굉장히 중요한 많은 일들을 하고 계신다고 느꼈고 여러 연구 하신 분야가 같이 모여 있구나 하는 걸 알았습니다. 오늘 제가 말씀드릴 내용은 법의학자가 바라보는 삶과 죽음이라는 내용인데요. 우선 저는 의과대학을 졸업한 의사인데요. 원래 보통 의사라고 하면 여기 충남대학교 병원도 오면서 봤는데 보통 병원에 있어갖고 환자들을 좀 보고 그래야 되는데요. 근데 저도 당연히 그럴 줄 알았습니다. 저도 의대 들어왔을 때는 아주 큰 무슨 이 어떤 목적이 있어서 그런 건 아니고 수학과학은 시험은 치겠는데 계속 하기는 좀 애매하다라고 생각해서 또 의대를 간다 그러면 부모님이 굉장히 좋아하시더라고요, 옛날에. 그래서 집안에 의사가 전혀 없었는데 제가 한번 의대를 가보자 그래서 갔고 저는 되게 적성에 잘 맞았어요. 재밌었습니다. 의과대학 다닐 때 공부도 즐거웠고 또 시험도 많고 공부량이 많다고 했지만 저는 나름 적성에 잘 맞아갖고 졸업해서 정형외과나 아니면 감염내과를 해야겠다 이런 생각을 했었어요. 그래서 만약 감염내과를 했으면 이번에 코로나 바이러스 감염증이 했을 때 제 성격상 텔레비전에 많이 나왔을 것 같다 이런 생각도 했는데요. 근데 그렇게 졸업하기 직전까지 생각을 했는데 저희 서울대학교 의과대학은 가장 나중에 마지막으로 배우는 과목이 법의학입니다. 1학점짜리였고요. 그래서 큰 대세에 지장 없는 마지막에 부담 없이 듣는 과목이라는 얘기를 듣고 이제 부담 없이 듣고 있었는데 저는 굉장히 재밌더라고요. 굉장히 재밌었는데 특히 저희를 가르쳐 주신 좀 왼쪽에 좀 도전적으로 생기신 교수님, 오른쪽으로 좀 인자하게 생기신 교수님 두 분 다 서울대학교 의과대학에 이제 정년퇴임 하신 지 오래됐지만 교수님이셨는데 굉장히 재밌게 들었는데 특히 오른쪽에 있는 교수님이 이렇게 중요한 재밌지 않냐. 그리고 우리는 의과대학에서 유일하게 인권, 정의라는 거를 얘기하는 학문인데 사실 유일한 건 아니지만 그래도 그렇게 말씀하시니까 되게 가슴이 벅차오르더라고요. 근데 이렇게 중요한 건데 10년 동안 제자가 한 명도 없다 이렇게 말씀하시는 거예요. 여러분 딱 10년 동안 제자가 한 명도 없다란 말 들으시면 어떤 생각 드세요? 그 과에 무슨 문제가 있구나. 뭔가 문제가 있는 데구나 이렇게 생각하실 텐데 그때는 제가 20대였어요. 20대 중반이라서 가슴이 벅차오르면서 내가 해야겠다. 아무도 안 하는 거 내가 해야겠다. 그래서 교수님을 찾아뵙고 한 달에 얼마 보세요? 이렇게 여쭤볼 수는 없잖아요. 그러니까 이제 지금 전망이 어떻습니까? 법의학에 이렇게 좀 여쭤봤더니 교수님께서 지금이 최악이다. 이제 떠오를 일만 남았다.
너는 아무 걱정하지 마라. 지금 최악이다. 막 이렇게 말씀하시는 거예요. 그래서 그러면 해야겠다. 이렇게 마음을 굳게 먹고 하게 된 지가 25년이 넘은 것 같습니다. 그래서 많은 분들이 뭐 그동안 후회는 없냐 이렇게 자주 물어보시는데 후회는 없습니다. 저는 나름 또 잘 적응하는지 좋았어요. 뭐 저를 성숙시키는 계기도 됐고 또 여러 가지 생각도 많이 하게 됐고 나 자신을 돌아보는 그런 학문이라는 생각에서 좋았는데 아마 제 아내는 조금 안 좋았을 수도 있는데 네, 저는 좋았습니다. 굉장히 좋았고 다만 만약에 제가 환자를 보는 의사를 했으면 어떤 의사가 됐을까라는 생각은 해본 적은 있는데요. 저는 좋았습니다. 저기 위에 있는 분, 인자하게 생기신 위에 있는 분은 저희 서울대학교 2회 졸업생이세요. 지금 97살 정도 되셨고 아직 살아 계세요. 조금 요즘에 약간 건강이 안 좋으셔서 좀 걱정은 되는데 이분은 문국진 교수님이라고 우리나라에서 법의학을 처음으로 만드신 분인데요. 아마 제 책을 보신 분들은 아시겠지만 이분이 법의학을 하게 된 계기도 옛날에 서울대학교 의과대학이든 서울대학이든 대학로에 있었거든요. 그때 이제 대학로에서 이분이 길을 걷다가 학생일 때 비가 와서 잠깐 비를 피하려고 헌책방에 들어갔는데 그 헌책방에 법의학이라고 일본 사람들이 남기고 간 교과서가 있어서 그걸 보고 아니 이렇게 중요한 건데 왜 우리 서울대학에서는 안 배우지? 생각을 하고 중요한 학문이니까 내가 해야겠다라고 본인이 결심해서 장기려 박사님을 찾아갔습니다. 그래서 장기려 박사님한테 법의학이라는 걸 하겠다라고 말씀하셨더니 장기려 박사님이 서울대 계셨을 때 장기려 박사님이 혼내셨대요. 아니 이게 의사도 없는데 네가 외과 의사를 해야지. 무슨 법의학이란 걸 하냐? 가르쳐 준 사람도 없는데 이렇게 혼을 내서 이분이 이북 사람이라 되게 고집이 세세요. 아니다, 내가 해야겠다 하게 됐고 결론적으로 어떻게 됐냐? 하다가 이제 못 하겠다. 뭐 그렇잖아요. 스승도 없고 뭐 미국, 일본 1950년대, 60년대 미국, 일본 간다는 게 쉬운 게 아니잖아요. 그러니까 어려우니까 다시 장기려 박사님을 찾아뵙고 선생님 제가 잘못 생각한 것 같습니다. 외과를 하겠습니다 하고 돌아왔더니 장기려 박사님이 오히려 더 크게 화를 내시면서 아니 한번 하겠다고 그랬으면 계속 해야지 네가 안 하면 이제 우리나라는 법의학이 없지 않냐 그냥 해 그래갖고 억지로 하게 됐다 뭐 이렇게 얘기를 해주시더라고요. 결론적으로는 뭐 법의학 하는 사람들은 다 사연이 있고 이 왼쪽에 계신 두 분도 다 사연이 있고 그런데 저는 뭐 잘 재밌게 시작한 것 같습니다. 그럼 제가 왜 이 법의학을 하게 되면 뭘 하는 거냐? 법의학은 제가 하게 되는 게 이제 검시라는 걸 하게 됩니다. 시체를 검사하는 건데 이거는 우리나라에서 검시의 총괄 책임자는 형사소송법상 검사님이에요. 근데 검사님이 뭐 모든 걸 다 할 수 없잖아요. 그러니까 어때요? 그러니까 의사한테 의료법에 위탁을 하게 돼 있고 의사라면 검안, 부검 둘 다 할 수 있습니다. 근데 부검이라는 건 어떻습니까? 좀 해부를 하는 거잖아요. 근데 뭐 제가 가끔 예를 드는 게 제가 뇌 수술을 하는 방법은 알아요. 근데 어떻게 뭐 이렇게 머리를 어떻게 열고 뇌 수술하는 방법은 아는데 한 번도 해본 적은 없어요. 왜 안 하냐? 제가 뇌 수술하면 환자가 죽죠. 그러니까 이제 제가 뇌 수술 안 하고 신경외과 의사가 뇌 수술을 하겠잖아요. 그렇듯이 부검도 의사라면 다 할 수 있는데 왜 해부가 어렵겠어요? 근데 문제는 해부를 했는데 의미 있는 것들이 결과가 나오지 않으면 그 해부를 맡긴 유가족의 마음은 어떻겠어요? 애써 해부를 허락했는데 이게 안 나오면 안 되니까 이것만 따로 전공이 있는 법의학이라는 게 존재 가치가 있는 거죠. 그러면 검시, 즉 검안과 부검이란 걸 해서 도대체 뭘 알고 싶은 거냐? 왜 하는 거냐? 물어보시면 저희가 하는 건 첫 번째 누구인가예요. 여러분 아시겠지만 외국 영화나 외국 드라마 보면 시신이 돌아가신 분을 딱 만나게 되면 이 사람이 누구인지부터 막 파헤치는데 우리나라는 너무 쉬워요. 왜 그럴까요? 1968년도에 김신조 혹시 아세요? 오, 아시는 분 계시네요. 김신조라고 박정희 대통령 시해하려고 내려던 무장공비 중에 살아남은 분인데 이때 이 사건 때문에 주민등록법이라는 게 1968년도에 생겼습니다. 그러면서 우리는 그냥 지문을 찍어요. 근데 여러분 여기 더 잘 아시겠지만 사실 생체 정보를 국가에서 갖고 있다는 게 되게 어불성설 약간 이상한 거예요. 그렇잖아요. 내 인체 정보를 왜 국가가 갖느냐? 근데 우리는 어때요? 그냥 주민등록증 받으려고 빨리 받아야지 뭐 민증을 받아야지 이것저것 갈 수 있으니까 이거 지문을 찍었잖아요.
그래서 우리나라는 돌아가신 분을 되게 쉽게 알 수 있어요. 왜냐하면 지문을 찍으면 되니까. 근데 다만 가끔씩 이럴 때가 있어요. 알 수 없는 경우도 있어요. 지문을 찍어도. 어떤 경우일까요? 미성년자거나 아니면 외국인인데 불법 체류라든지 뭐 이런 것 때문에 등록이 돼 있지 않는 경우를 문제가 됩니다. 여러분 혹시 세월호라고 혹시 아세요? 세월호 잊을 수가 없죠. 우리 한국인한테는. 근데 세월호 때 사실은 그때 2분 정도, 아니 그때 여러 명, 굉장히 많은 학생이 사망했잖아요. 물론 성인도 사망했지만 그때 검시를 해야 돼요. 왜냐하면 돌아가셨으니까. 막 시신을 팽목항에서 인양하는데 그때 부모님들의 마음은 어떻겠어요? 참척이라고 그래서, 왜 여러분 잘 아시다시피 아이를 먼저 보낸다는 건 사실은 부모한테 상상할 수 없는 일이거든요. 그러니까 부모님들이 너무 화도 냈고 너무 비탄에 빠지니까 검시를 의사가 하려고 그러면 막 때렸어요. 국가수에 있던 분들 엄청 많이 뭐 막 맞기도 하고 막 그랬어요. 뭐 어쩔 수 없는 거였죠. 그 당시 너무 비극적인 현장이니까. 근데 그때 문제가 지문이 등록이 안 된 아이들이 많으니까. 근데 아이들이 인양이 되면 어머니 아버지들이 와서 얘는 내 아들이다 하고 막 내 딸이다 하고 서로 막 데려가는 거예요. 이걸 여러분 생각에는 어떻게 모를 수가 있지 이렇게 생각할 수도 있는데, 약간 물에 불고 막 이러면 얘가 뭐 누구 아들인지 일단 뭐 내 아들이라고 내 딸이라고 막 데려가는 거야. 그러다 보니까 사실 언론에는 잘 나오지 않았지만 2명 정도가 아이가 바뀌었었어요. 근데 그게 만약에 화장까지 했으면 정말 큰일 날 뻔했었는데, 그 직전에 이제 지문이 안 나오니까 유전자랑 치아를 통해서 바뀐 아이 2명이 이제 부모님이 다시 돌아갈 수 있게 제대로 되게 그게 바뀌었어요. 그래서 유전자, 치아 이런 것들을 한 것을 법의학에서 하게 되고요. 두 번째, 왜 죽었는가를 하게 돼요. cause of death. 이 cause of death, 즉 사망 원인인데요. 여기 잘 아시다시피 사망 원인은 굉장히 국가가 국민 사망 원인을 밝혀야 되는 2가지 이유가 있어요. 첫 번째 이유는 억울한 죽음이 없게 하기 위해서예요. 억울한 죽음이 있어서는 안 되잖아요. 현대 시대에. 두 번째는 세금을 제대로 쓰기 위해서요. 여러분 잘 아시다시피 우리나라 사망 원인 1위가 뭐죠? 네, 사망 원인 1위 암입니다. 암. 암 중에서 무슨 암이죠? 폐암입니다. 폐암이니까 당연히 담배를 만들지 말아야 돼요, 국가는. 근데 뭐 여러 가지 이유 때문에 만들 수밖에 없는 이유가 있으니까 대신 국가에서는 그것 때문에 노담 캠페인 보신 적 있잖아요. 혹자들은 비웃던데, 저는 노담 캠페인 뭐 청소년들에게 담배를 더 이상 이게 접근을 좀 막고 이렇게 조금 점진적으로 없애는 게 중요하다 이런 생각은 해요. 어쨌든지 국가가 사망 원인을 정확히 알아야 되는 이유 2가지고요. 개인도 정확히 알아야 돼요. 사랑하는 사람을 떠나보내잖아요. 사랑하는 사람을 떠나보낼 때 슬프고 비탄에 빠질 수는 있지만 그럼에도 사망 원인을 알아둬야 돼요. 왜 알아둬야 될까요? 첫 번째 이유는, 여러분 혹시 안젤리나 졸리라고 아시죠? 안젤리나 졸리가 본인의 난소와 유방을 띈 건 알고 계세요? 아실 겁니다, 많이. 왜 띄었냐면 안젤리나 졸리의 어머니와 이모가 난소암과 유방암으로 사망했어요. 근데 유전자 조사를 해보니까 BRCA라는, 브라카라고 부르는 BRCA라는 유전자를 갖고 있었는데, 이 BRCA 유전자는 갖고 있으면 난소암이나 유방암에 걸릴 확률이 한 10배 정도 높아져요. 그래서 일반인보다. 근데 난소암은 사실상 난치병이거든요. 사실상. 뭐 빨리 이렇게 홍진경 씨처럼 아주 빨리 발견되지 않는 한 보통 3기 정도에서 많이 발견되는데 거의 90% 이상이 사망합니다. 그러다 보니 이거 걸린 다음에 아는 것보다는 어때요? 미리 좀 제거를 해야겠다. 난 유전자가 있으니. 이래서. 그래서 유전력 가족력이란 말이 여러분 아마 익숙하실 거예요. 우리 집안은 전통적으로 뭐 뇌졸중이 많다라든지 뭐 이런 걸 좀 알아두셔야지 나와 가족의 건강에 굉장히 도움이 될 수 있습니다. 내 후손 건강에. 두 번째 이유는 보험이에요. 그래서 아마 여기 보험도 전공하실 분도 계실지도 모르겠는데, 우리나라는 보험이 납입액으로 따지면 한 7위 정도 돼요, 전 세계. 많이 내요. 근데 여러분 보험 들 때는 어때요? 묻지도 따지지도 않고 막 이렇게 잘 해주잖아요. 근데 보험금 받을 때는 잘 안 줍니다. 당연하게. 어렵게 해놨어요. 절차도 되게 복잡하게 해놨어요. 그래서 만약에 사망 원인, 그 산에서 가슴을 부여잡고 아주 어떤 50대 중년 남성이 쓰러졌다. 여러분 생각이 어때요? 심근경색증 같은 병이겠지? 맞아요. 그러면 보험금을 줄 것 같은데 안 줍니다. 그렇죠? 근거가 없으면. 그래서 사망 원인을 정확히 알아야 되는 개인적 이유는
네, 질병력, 유전력, 가족력. 두 번째, 공제라든지 보험이라든지 이런 적절한 배상을 받기 위해서 필요하다. 이렇게 생각하시면 될 것 같아요. 세 번째, 어떻게 죽었는가? 예를 들어 추락사가 있으면 이건 사망 원인은 추락이잖아요. 추락사. 근데 사망의 종류는 뭐냐? 누가 밀었는지, 스스로 뛰어내렸는지, 아니면 사고인지, 뭐 이런 것들이 사실은 불분명하니까 이런 것들을 검시를 통해서 우리가 밝혀내게 돼요. 근데 이제 사망 원인을 여러분들 가끔 뉴스 보면 국가수에 뭐 부검을 맡겼다 이러면 여러분 좀 안심하시죠. 국가수에서 뭔가 결과를 낼 거라고. 근데 한 10% 정도는 결과를 모릅니다. 어려워요, 생각보다. 또 질병이랑 뭐 이 외상이랑 겹쳐 있으면 질병 때문이냐, 외상 때문이냐, 이런 거 갖고도 그게 왜 중요한가요? 물어보시면, 여러분 혹시 휴일 상해보험 1억, 휴일 교통사고 사망금 1억 이런 거 들어보셨죠? 왜 휴일에 교통사고 나면 1억을 줄까? 많이 줄까? 근데 보험료가 싸네. 잘 안 죽어서 그래요. 보험 계리사가 그렇잖아요. 근데 그래서 상해보험이 우리나라는 왜 더 보험료도 싸고 조금 일반적으로 싸고 보험액도 높아요. 근데 이게 이제 외상인지 아닌지가 굉장히 중요할 때가 있어요. 여러모로 경제적으로. 그래서 이런 게 좀 중요한데 어렵다. 다만 제가 여러분들이 이제 저한테 기대하는 건 이런 거죠. 제가 월요일이랑 금요일 날 부검하거든요. 월요일 날 금요일 날 부검을 해요. 그러면 오전 내내 부검을 하고 그러면 여러분 생각하는 부검은 되게 이런 거죠. 칼에 찔렸다. 이게 그러면 어떻게 돼요? 가슴을 열어봤더니 심장 너무 끔찍한 걸 갑자기 보여드렸나요? 네. 예, 이게 심장인데요. 심장에 피가 차 있고 그래서 이렇게 보면 심장에 칼이 찔렸구나. 이렇게 이런 거는 저한테 가장 쉬운 부검이에요. 왜냐하면 이건 누가 봐도 알 수 있잖아요. 가슴에 칼이 찔렸네. 아마도 큰 손상을 입었겠고 안타깝지만 그래서 안 해보니까 이런 장기가 이런 손상됐구나. 이거를 제가 딱 이걸 부검 감정서를 내면 이제 경찰에서 이거를 검찰에 보내고 검찰에서 검사님이 기소를 하고 판사님이랑 뭐 이런 분들이 뭐 이런 것들을 판단하게 되는 거죠. 이런 거 좀 쉬운 편이고요. 저한테는 매일 두세 건씩 의뢰가 들어옵니다. 어떤 의뢰냐? 방송국에서 의뢰 들어온 경우도 있고요. 근데 이건 좀 많지는 않고요. 저한테는 되게 경찰, 검찰, 그다음에 법원, 그다음에 뭐 금감원. 왜 금감원이 갑자기 나오냐? 금융감독원이 뭐 보험 때문에 이게 뭘로 죽은 거냐? 뭐 이런 것 때문에 제가 금감원 무슨 위원이기도 해요. 조정위원이기도 해요. 그래서 이런 의뢰들이 하루에 두세 건씩 들어옵니다. 근데 그런 경우에는 가끔 전혀 이 부검하지 않은 것도 많아요. 이 케이스는 제가 방송국에서 보내온 건데요. 27개월 된 여자아이가 이번 며칠 전에 식경유의 바닥에 넘어졌다라고 모친이 진술한 거야. 그 아이가 병원에 왔는데 지방에 있는 대학교 병원입니다. 의사가 딱 보더니 깜짝 놀랄 거예요. 왜 깜짝 놀랐냐? 여러분 혹시 살아있는 사람 뇌 만져보신 적 있으세요? 그러시면 안 돼요. 네. 살아있는 사람 뇌는 실제로 만져보면 붙임용 두부 정도 돼요. 딱딱한 정도가. 여러분 풀무원 두부 이런 거 하시잖아요 가끔. 그래서 붙임용 두부가 따로 있습니다. 그 정도 돼요. 근데 그러면 이렇게 헤드뱅잉 뭐 이런 거 하면 뇌가 쿵쿵 부딪히니까 두부면 뭉개질 수 있을까? 큰일 나는 거 아닌가요? 괜찮은 게 이 머리뼈가 딱딱하잖아요. 이 안에 뭐가 들어있죠? 물이 들어있어요. 뇌척수액. 그 뇌척수액 안에 뇌가 둥둥 떠 있는 거라 여러분이 지금 막 이렇게 헤드뱅잉 하고 막 안 돼요 뭐 이렇게 얘기해도 뇌가 안전해요. 근데 문제는 이 딱딱한 머리뼈 안에 한정된 공간이니까 피가 나면 뇌가 눌려버립니다. 여기 보시면 여러분 하얗게 이렇게 출혈이 있고 또 이렇게 조금 덜 하얀 출혈 때문에 어때요? 뇌가 밀렸죠. 그래서 여러분 뇌는 데칼코마니아야 돼요. 근데 이렇게 밀리니까 어때요? 한쪽으로 밀리니까 뇌는 두부라고 그랬잖아요. 그러니까 지금 엄청나게 눌려서 문제가 되고 있는 거야. 의사들은 이런 CT를 보면 깜짝 놀랍니다. 왜냐하면 뇌가 한쪽으로 밀려 있으니까요. 그러면 어떻게 치료하냐? 여기다 드릴로 구멍을 뚫어서 피를 빼내든지 머리뼈를 톱으로 잘라갖고 아예 드러내는 거예요. 머리뼈를.
그래서 피를 제거한 다음에 뇌를 쉬게 해주는 거야. 그렇게 했는데 애가 그만 죽고 말았어요. 어떻게 했냐? 그럼 사람이 죽으면 어떻게 되냐? 검시를 해야 돼요. 의사라면. 그 다음에 뭘 써요? 사망진단서를 내줍니다. 그러니까 사망진단서를 주면 장례식장에 주면 여러분 경험 있는 분들은 알겠지만 그냥 처리가 되는 거예요. 근데 사망진단서에는 사망의 종류, 아까 검시를 통해서 세 가지를 밝힌다고 그랬죠? 이 사람 누구인가? 사망 원인, 사망의 종류. 사망의 종류는 병사냐, 외인사냐 이렇게 간단하게만 분류하는 거예요. 왜냐하면 아마이오트로피 라테랄 스클레로시스가 사망 원인입니다. 그러면 여러분 화나잖아요. 이게 루게릭 병의 원래 명칭인데 되게 짜증나잖아요. 아마이오트로피 뭐 이렇게 하니까 그냥 간단하게 병사냐, 외적 원인에 의한 사망이냐, 아니면 의사도 모르겠냐 이거를 사망의 종류로 이렇게 세 가지로 분류하는데 우리나라는 선진국이기 때문에 외인사로 쓰거나 외적 원인에 의한 사망으로 쓰거나 아니면 의사가 모르겠다로 쓰면 사망의 종류를 그건 무조건 경찰이 출동하게 돼 있습니다. 우리나라는 선진국이에요. 그래서 이 아이는 뭐예요? 사망 원인이 뇌출혈. 사망의 종류는 뭘까요? 외적 원인에 의한 엄마가 넘어졌다라고 그랬잖아요. 그러니까 넘어졌으니까 그러면 엄마가 원래 그 장례식장에 이걸 내면 장례식장에서 경찰에 신고합니다. 무조건 신고해요. 그러면 경찰이 와서 해야 되는데 이 엄마는 사망진사를 찢어버린 다음에 어디로 갔냐? 죽은 애 시신을 가지고 여러분 가끔 장례식장만 있는 데 있죠. 병원이랑 같이 없이. 그 아이의 시신을 데리고 장례식장만 있는 데로 데리고 와요. 그 다음에 어떻게 했냐? 그 다음에 의사를 불러달라고 했어요. 뭐 의사는 부르면 오냐? 돈 주면 옵니다. 35만 원쯤 주면 옵니다. 의사가 왔어요. 뭐 의사는 원래 뭐 해야 돼요? 검시를 해야 돼요. 근데 검시를 안 하고 엄마한테 그냥 물어봤어요. 애 왜 죽었어요? 물어보니까 애가 병으로 죽었어요. 그러니까 의사가 병으로 죽었다고 쓰고 병사 체크한 거예요. 그러면 어떻게 되냐? 그럼 그다음부터는 개인적인 일이 되는 거야. 이 엄마는 아이를 화장했고 그냥 끝났어요. 근데 이 아이한테는 사연이 있었어요. 어떤 사연이 있었냐? 이 아이는 태어나자마자 사실은 엄마 아빠가 이혼한 바람에 누가 키웠냐? 고모가 키웠어요. 시집도 안 간 고모가 이 아이를 막 키워갖고 막 결혼할 남자친구한테 우리가 입양하면 안 되냐? 그래갖고 막 약간 옥신각신하고 있었어요. 20개월까지 키웠거든요. 근데 한 3개월 친모가 나타나서 얘를 데려간 지 3개월 만에 애가 죽은 거예요. 그러니까 진짜 엄마 같은 마음은 고모였던 거예요. 그러니까 고모가 막 인터넷에 막 올렸습니다. 약간 이상하다. 우리 굉장히 건강했는데 이렇게 올린 거예요. 그러니까 여러분 혹시 그것이 알고 싶다나 궁금한 이야기 와이 같은 거 보세요. 거긴 늘 소재 고갈에 시달립니다. 왜냐하면 뭐 우리나라가 이상한 나라가 아니잖아요. 그래서 막 소재 고갈에 시달려서 막 피프티 잘못 건드렸다 막 이렇게 되고 막 그랬잖아요. 그래서 이걸 보고 어떻게 했냐? 저한테 모든 의무 기록을 보내놨어요. 제가 딱 보자마자 딱 느낀 거는 일단 27개월 된 아이가 넘어지면 뇌출혈에 걸리냐? 그럼 어떻게 생각하세요? 아이들 키워보신 분들은 알겠지만 아이들은 맨날 넘어져요. 그리고 어때요? 침대에서 떨어지는 애들도 생겨요. 키우다 보면 알아요. 애들은 잘 넘어져요. 근데 그때마다 뇌출혈이면 우리 인류는 어떻게 했어요? 절멸했죠. 예, 근데 혹시 뇌출혈 경험하신 분 있어요? 넘어져갖고? 어렸을 때? 아무도 안 계실 거예요. 생길 수는 있어요. 아주 높은 데서 슈퍼맨 하면서 뛰어내리면 머리를 쿵 부딪혔다. 생길 수 있어요. 근데 얘는 하얀색 급성, 좀 시기가 지난 이 두 개가 있는 거예요. 그래 뭐다 이거는 아동학대인 거야. 그래서 원래 전문가인 척하는 방송할 때 전문가인 척 하려면 어떻게 해야 돼요? 이런 걸 보고 아동학대를 배제할 수 없습니다. 이렇게 얘기했어야 되는데 제가 좀 화가 나서 아동학대입니다. 막 이렇게 얘기한 거예요. 원래 그렇게 얘기하면 안 되는데 근데 그래서 어떻게 했냐 이 PD님이 자신감 얻어갖고 막 취재해갖고 벽이 움푹 들어간 거 보고 여기다 던진 것 같다. 막 방송에 실제로 그렇게 냈어요. 그래서 뭐 이게 머리가 움푹 들어간 거, 이게 벽이 들어간 것 같다. 근데 어찌됐든 경찰이 알게 된 거야, 검찰이랑. 이 기소를 하고 이제 정의인 사건 전이랑 이 4년 6개월 실형을 받았습니다. 그래서 제 말은 저는 가끔씩은 이렇게 없는 거, 예, 전혀 자료가 없는 거, 부검 자료가 없는 것도 하고 가끔은 이 사건도 기억에 남는데 최근 사건인데 어떤 여학생이 고2 여학생이 화장실에서 쓰러져 있는 거예요. 119에 신고해갖고 무용학원 화장실에서 애가 다니던 그래서 119에 신고해서 이 아이를 데리고 어디로 갔냐 병원에 갔는데 병원에서 선생님이 영상 죽었다고 진단하고 영상을 촬영한 다음에
갑자기 부검하라 그런 거야. 그래서 부검을 했어요. 부검을 했는데 그냥 미상, 모르겠다. 17살짜리 여고생이 고1짜리 여고생이 죽었는데 그냥 미상 이렇게 나온 거야. 그래서 어떻게 됐냐? 그냥 끝났어요. 뭐 부검까지 했는데 미상이라고 그러니까. 근데 5년 뒤에 아이들이 여러분 뭐 공포의 무용학원이라고 구글에서 치시면 나오는데 이 아이들 몇 명이 이제 성인이 된 거예요. 그때 고등학생인 애들이. 그리고 경찰서에 투소를 넣은 거예요. 독립적으로. 이 아이는 물고문 당해서 죽었다. 근데 21세기 대한민국에서 물고문이라니 상상할 수 없잖아요. 그렇잖아요. 뭐 이게 무슨 1987년도 아니고 그렇죠? 말도 안 되는 얘기다. 그래서 봤더니 어 근데 이제 검사님이 형사님이랑 얘기하다가 이거 그러면 서울에 있는 유성호라는 교수가 요즘에 방송에 좀 많이 나오던데 그분한테 한번 그 사람한테 한번 보내보자 이렇게 얘기를 한 거야. 그래서 이제 형사님한테 전화가 왔어요. 지금 보낼 테니까 택배로 얼마나 걸리나요? 그래서 제가 한 달쯤 걸린다 그랬어요. 왜냐면 저한테 매일 두세 건이 와요. 그러니까 막 순서대로 해도 한 달 뒤에요. 그러니까 어떻게 하냐? 이분이 알겠다고 하더니 끊더니 그냥 갖고 올라왔어요. 6시간 운전해 갖고 라면 박스 2개를 들고. 근데 지금 당장 right now 해달라는 거야. 자기가 아주 이상하대요. 이게 봤더니 기도내에 물이 차 있는 거예요. 그 다음에 폐에도 아래쪽에 물이 차 있고 얘 코와 입에서 물이 나오죠. 부검감정서의 사진도 봤더니 익산 거예요. 전형적인. 그래서 그리고 제가 이 CT에서 몇 가지를 봤더니 갈비뼈도 몇 번 부러졌다가 붙는 적이 있어요. 그러니까 전형적인 맞는 아이였어요. 맞는 아이. 예. 그래서 어떻게 했냐? 이건 어떤 사연이냐면 이 아이가 집안이 어려운데 무용수가 되고 싶어서 무용학원에 다녔는데 숙식을 하면서 다닌 거야. 제발 좀 가르쳐 달라고 하면서. 근데 그 원장이 20대 여성이었는데 이 아이를 가스라이팅 하면서 괴롭히다가 점점 도가 지나치다가 진짜로 얘만 그런 게 아니라 여러 명을 괴롭혔던 거예요. 결국은 이 아이를 사망케 한 거예요. 진짜로 물고문하다가 21세기 대한민국에서. 그래서 어떻게 됐냐? 이제 나중에 재판을 했고 1심에서는 7년이 나왔는데 항소심에서 정관예우 판사를 썼음에도 불구하고 판사님이 화가 나셔서 8년으로 올려버렸습니다. 1년 더. 그래서 대법원에서 확정이 됐고 이거가 항소심 확정된 다음에 저한테 카톡으로 검사님도 형사님도 고맙다. 이 아이의 원한이 조금 한이 좀 풀린 것 같다. 뭐 이렇게 보내오셨어요. 저는 그래서 전화를 했죠. 누구한테 전화했을까요? 네, 국가수에 이거 부검하신 분한테. 그렇잖아요. 아니 그분이 저보다 나이도 많으시고 경험도 많으신 분인데 전화도 걸어서 한번 다시 보실래요? 그랬더니 모르고 있었어요. 내가 다시 보시라고 그랬더니 보더니 되게 부들부들 대면서 내가 이걸 왜 익산데 왜 미상으로 됐을까? 아마 제 생각에는 형사님이 저 화장실에서 죽었어요. 쓰러져 있었어요. 하고 이렇게 하면 늘 하는 건데 늘 보이는 건데 여러분 그럴 때 있지. 귀신한테 홀린 듯이 내가 익숙한 일이야. 내가 잘하는 일일 수도 있어요. 근데 남이 보면 바로 아는데 내가 이걸 못 잡아낼 때가 있잖아요. 그런 게 아니었을까라는 생각은 들고 제가 뭐라고 하기도 애매하고 나이도 저보다 연배도 높으시고 그래서 근데 그분이 막 울더라고요. 전화로. 자기가 잘못한 것 같다고. 내가 이런 적이 이제 그만둬야 되나 막 이러셔서 아니 그만두시지 마시고 다음부터는 잘 하시면 되신다고 그냥 그렇게 말씀드리고 네 그냥 끝냈는데 어찌됐든지 뭐 이런 경우도 있습니다. 역사적으로는 이 사건은 혹시 잘 아시죠? 박종철이라고 혹시 잘 아시나요? 옛날에 1987년도에 서울대학교 학생이었던 박종철이라는 사람이 붙잡혀간 다음에 붙잡힌 것도 아니고 그냥 임의동행식으로 데려갔는데 네 친구 어딨냐? 근데 죽어서 나왔어요. 경찰은 뭐라고 그랬죠? 탁 치니까 옥하고 죽었다는 거예요. 20대 청년한테 불어! 하고 막 화냈더니 걔가 깜짝 놀라서 죽었다는 거예요. 그러니까 아무도 믿기가 어렵잖아요. 근데 여러분이 나쁜 경찰이라 생각해 보세요. 그러면 이제 이거 사망 진단서에 뭐라고 나오면 좋아요? 병사라고 나오고 죽은 애의 아버지도 공무원이니까 겁박해갖고 아니 병으로 죽은 거 해갖고 빨리 화장하면 제일 좋은 시나리오 아니겠어요? 나쁜 경찰이라면. 그래서 이 박종철이 죽은 다음에 여러분 많이 아는 에피소드지만 누굴 일단은 필요하겠어요? 병사로 쓸 사람? 의사가 필요해요. 이게 용산에서 있었던 일인데 서울 용산 옛날에 용산에 중앙대학교 병원이 있었어요.
지금 흑석동에 있는데 옛날에 용산에도 있었거든요. 용산에서 여러분이 나쁜 형사예요. 딱 찾아가서 의사를 하나 섭외해야 돼요. 어떤 의사를 섭외하는 게 제일 좋을까요? 네, 인턴. 3월 달에 여러분 대학병원 가면 막 이렇게 걷는 애들 있죠. 이렇게 걷는 의사긴 의사인데 내가 의사인가 아닌가 약간 애매하는 친구들. 물론 그 친구들도 이제 1년 지나면 이제 뭐 자연스럽게 잘 하는데 신입사원. 그래서 인턴을 딱 골랐어요. 그래서 가자. 죽은 현장으로. 근데 우리가 탁 치니까 억하고 죽었다. 의사가 심장마비를 쓰고 병사로 체크하면 참 좋겠는데 그 의사가 뭐라고 썼는지 아세요? 미상. 사망의 종류도 난 모르겠다. 그럼 원래 누가 찾아와야 돼요? 경찰이 와야 되는데 경찰에서 있었던 일이니까 이제 공은 검찰로 간 거예요. 그때는 감독기관이었으니까. 그래서 검찰이 어떻게 돼요? 니네가 죽인 거 아니냐? 부검하자. 그랬더니 경찰이 되게 자신 있어 했어요. 그래, 부검하자. 국가수에서. 그래서 국가수에서 부검을 했는데 당시 국가수의 과장은 법의학 과장은 황적준 박사라는 분이었어요. 황적준 박사는 부검을 한 다음에 정말 전화를 많이 받았대요. 이분이 충청도 분인데 막 어렸을 때 고향 친구들, 은사님들 막 전화 와서 지금 북한이 저렇게 나라도 혼란스러운데 당신 너 중요한 역할을 맡았으니까 잘 하리라 믿네. 뭐 이런 거 하고 경찰이 밥 먹자고 해서 나갔더니 경찰청장이랑 치안총감이 나와 있고 박사님 뭐 잘하실 거라 믿습니다. 뭐 일절 직접적인 얘기는 안 하더라도 누구나 이게 느낄 수 있는 그렇게 했던 거예요. 근데 이분이 한 달쯤 동안 안 냈어요. 부검감정서를. 원래 한 3주면 내야 되는데 한 달 동안 안 내고 있다가 어느 날 내야겠다고 마음을 먹었어요. 그 다음에 누굴 불렀냐? 기자를 불렀어요. 기자를 불러서 밥 먹자고 한 거야. 기자는 좋아서 왔죠. 혹시 뭐해 하고 물었는데 이분이 난 공무원이라 얘기할 수 없다. 이거 뭐 미리 그 비밀을 얘기할 수 없다. 한 다음에 밥이나 먹자 이렇게 하고 잠깐 그 방에서 환담을 나누다가 황적준 박사님이 잠깐 5분 정도 나갈 일이 생겼나 봐요. 잠깐 나가면서 기자한테 절대 내 책상을 보지 마라 라고 여러 번 강조를 했대요. 보면 안 돼. 너 이거 그거 보면 큰일 나. 공무원 책상 보면 안 된다. 보면 안 돼 하고 나갔대요. 근데 이 기자가 책상을 보지 말라고 그랬는데 봤나 봐요. 그리고 거기에는 그 박종철의 사망 원인은 뭐였죠? 경부 압박 질식사. 이 고문당하면서 목을 압박당하면서 물도 많이 먹었어요. 근데 이제 이렇게 사망한 거예요. 그러니까 이제 뛰쳐나갔죠. 뛰쳐나가고 돌아오니까 기자가 책상을 몰래 보고 나간 걸 잘 몰랐지만 하여튼 책상이 약간 흐트러져 있었대요. 그래서 이거 뭐야 한 다음에 이제 냈고 그날 그 다음에 이분은 어떻게 됐을까요? 잘렸죠. 왜냐면 기사가 너무 빨리 나왔어. 막 단독 막 이래가지고 나와서 박종철 드디어 경부 압박 질식사 이게 죽인 게 맞다 공권력이 막 고문이었다 막 이렇게 나온 거니까 이분은 그래서 어떻게 됐냐? 이분은 잘린 다음에 이제 야인 생활을 하다가 고려대학교 의과대학의 교수로 아까 우리나라의 최초로 법의학을 만든 문국진 박사님이 고려대 의 법의학 교실을 창설했기 때문에 거기에 이제 후임으로 들어가셔서 좋은 일을 많이 하시다가 지금 은퇴하고 혹시 여명 808이라고 아세요? 숙취은요? 거기 연구소장으로 좀 계시다가 그래서 제가 이제 이분께 여쭤봤죠. 이렇게 식사하는 자리에서 왜 무섭지 않으셨냐고, 어떻게 하셨냐고, 어떻게 그거 보여준 거 아니에요? 그랬더니 안 보여줬대요, 진짜로. 보지 말라고 그랬대요, 책상. 그리고 왜 이렇게 좀 두렵지 않으셨냐 여쭤봤더니 한 20년쯤 뒤에 너 같은 애가 나타나서 내가 만약에 그때 가짜로 써냈으면 동네방네 사쿠라라고 욕하면서 PPT에 내 얼굴 박아놓고 욕할 게 뻔해서 내 그게 무서워서 후배들 무서워서 야 그래 지금 잘리자 지금 뭐 설마 죽이게 하겠냐 그러면서 그냥 냈다 뭐 이렇게 말씀하시더라고요. 어찌됐든 저희는 이런 걸 합니다. 근데 이제 많은 분들이 이렇게 얘기하면 그러면 살인사건만 하느냐? 아니에요. 우리가 1년에 한 30만 명이 넘게 사망을 하거든요. 최근 통계를 보시면 2022년도에는 37만 명이 사망했네요. 이 중에 한 10,000명 정도를 부검합니다. 저희가. 그러면 살인이 10,000건이나 돼요. 뭐 이렇게 얘기하실 수도 있는데 아니에요. 우리나라 살인이 통계청 통계로 보면 400명이 안 돼요. 1년에. 이 5천만이 버글버글 사는 이 나라에서 1년에 400명이 안 되는 건 굉장히 적은 거예요. 10만 명당 0.8명이 안 되니까 0.6명쯤 될 거야 아마 지금. 그러니까 어때요? 안전한 나라예요. 다만 뭐 분당 서현역 사건이라든지 뭐 무슨 초등학교 여교사 무슨 출근하는데 갑자기 막 이런 사건이라든지
이런 게 이제 우리한테 너무 임팩트가 크다 보니까 칼부림 뭐 이런 게 그렇지. 사실상 우리나라는 좀 안전한 나라긴 해요. 그러면 400명이 안 되면 그러면 1년에 법의학자는 법의학자 몇 명 있어요? 그러면 한 50여 명 있어요. 그러면 한 사람당 10명씩만 부검하면 되네. 개꿀 아닌가요? 막 이렇게 이렇게 얘기하시는 분도 계시는데 저희 10,000명 부검해요. 그리고 10,000명을 부검하면 한 사람당 200명쯤 부검하는데 그러면 왜 그렇게 많이 하나요? 왜냐하면 제가 아까도 사망 원인을 정확히 알아야 된다고 그랬잖아요. 개인이든지 이런 게 필요해서 뭐 사망 원인을 알 수 없는 죽음, 뭐 의료 사고, 뭐 여러 가지 것들에 대해서 하다 보니까 10,000명 정도 부검을 해요. 근데 저희가 부검한 10,000명 중에는 그래서 병사도 많고 뭐 자살도 있고 굉장히 여러 가지가 있습니다. 근데 여러분 1년에 30만 명이 좀 넘게 사망하는데 아니 옛날에는 이렇게 20만 명대가 사망했는데 왜 지금 30만 명대냐? 이렇게 물어보실 수도 있는데 요즘 왜 사람이 더 많이 죽냐? 왜 많이 죽냐면 1945년도 광복이 되면서 애들이 많이 태어나기 시작했어요. 새로운 나라에서. 그리고 1950년도 광복 전쟁 와중에도 매년 50, 51, 52, 53년도에도 50만 명 이상 태어났습니다. 한 해. 지금 우리나라 몇 명 태어나는지 아세요? 20만 명대. 그러니까 전쟁 중에도 사랑하고 애를 낳았는데 왜 지금 애를 안 낳는 거야? 이렇게 얘기하면 꼰대 되니까 이제 조심하셔야겠지만 어찌됐든지 제 말씀은 1940년대 중반부터 여러분 58년 개띠라고 밈 들어보셨어요? 그때 정말 막 자기들이 제일 억울하다고 얘기하시는 58년 개띠 막 입시제도 바뀌었다 이러는데 그때 많이 태어났어요. 실제로도. 그래서 우리나라는 쭉 오르다가 그러면 진짜 우리나라가 제일 많이 태어난 해는 어떤 해인지는 알고 계시죠? 1970년이에요. 맞아. 돼지띠. 계세요? 제일 많이 태어났고요. 그때 아마 70년대나 80년대 중반까지도 태어나신 분들은 기억하실 거예요. 이부제 수업, 그리고 국민학교 나왔고, 그 다음에 비만 오면 운동장에 질척거렸고, 남자애들은 여러 개 공에 있고 막 뛰어다니고, 여자분들은 운동장 삥 돌아서 고무줄 놀이하고 막 이랬던 시기 기억하실 거야. 근데 지금은 30만 명대 죽는데, 그럼 지금 죽는 사람이 광복되면서 사람이 많이 태어나서 조금씩 늘어서 30만 명대가 됐는데 그러면 30년 뒤에는 한 해 몇 명 죽을까요? 지금 1960, 70년대생들, 5, 6, 70년대생들이 30년 뒤에는 슬슬 인생에서 퇴계하잖아요. 그렇죠? 슬슬 이제 퇴장하잖아요. 그렇죠? 근데 그러면 그때는 한 해 100만 명씩 태어났단 말이에요. 그러면 30년 뒤에는 한 해 몇 명 죽을까요? 네, 6, 70만 명 분산하니까 분포가 이렇게 넓어지니까 6, 70만 명이 죽을 거예요. 그러면 그때는 한 해에 몇 명 태어나죠? 인구 통계학 하신 분들 아시겠지만 지금 예상은 9만 명이에요. 30만 명, 30년 뒤에 10만 명 태어나고 70만, 60만 명 퇴장해요. 입장 60만 퇴장. 그러면 50만 명씩 확 주는 거야. 예. 뭐 근데 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 지금 혹시 의료 이용하는데 불편함이 없으세요? 뭐 괜찮죠? 크게 문제는 없죠. 근데 뭐 소아과, 그 다음에 뭐 응급의학 뭐 이런 게 좀 문제인데 그럼 30년 뒤에는 어떨까요? 그때는 노인이 6, 70만 명이에요. 그러니까 한 해 죽는 사람이 6, 70만 명이에요. 그러면 지금 시스템으로 버텨낼 수 있냐? 라고 물어보시면 불보듯 안 될 게 뻔하죠. 그리고 지금은 어때요? 지금은 그래도 취업해서 한 달에 3만 몇천 원이라도 건강보험료 내주는 애들이 그래도 지금 20대 청년에서 있어요. 한 80만 명 돼요. 매해 올라온 애들이, 성인이 된 애들이. 근데 여러분 여기 계신 분들이 3, 40년 뒤에 어때요? 매해 3만 원, 몇천 원이라도 내줄 애들이 한 10만 명으로 줄고 돈 쓸 사람들만 100만 명이 살아있는 거예요, 계속. 그러니까 어때요? 의사 늘리는 것도 필요하고요. 제가 개인적으로 어디 올리지 마세요. 저도 의사기 때문에 표적이 되기 때문에 의사도 늘려야 되고 인프라스트럭처도 늘려야 되는데 돈이 문제인데 이게 될까? 아주 걱정이. 그래서 3, 40년 뒤에는 그래 나만 잘하면 돼. 돈 모아놓고 재테크 잘해놓자. 이게 소용이 없을 게 그래 인프라스트럭처 자체가 만약에 부족하게 되면 돈이 있어도 치료를 못 받고 제때. 왜냐하면 지금은 괜찮아요. 지금 40년대생, 30년대생들이 돌아가시잖아요. 그렇죠? 지금은 괜찮은데 3, 40년 뒤에는 장담할 수 없다가 사실은 좀 문제가 돼요. 근데 오늘 그 얘기를 하려는 건 아니고요. 오늘 얘기할 건 죽음 관련된 얘기니까요. 우리나라 사망 원인은 잘 아시다시피 사실 코로나가 지금 3등을 떡하게 차지하고 있어서 이거 빼고 생각할게요. 이건 없어질 테니까. 1등이 암, 2등이 심장질환,
3등이 사실상 폐렴 뇌혈관 질환이 3, 4등을 하고 있고요. 그다음에 놀랍게 이제 코로나 사라지면 이게 남자 사망 원인 5위가 자살, 여자 사망 원인 10위지만 9위 정도가 자살입니다. 원래 왜 남자가 여자보다 더 많이 자살할지는 잘 알고 계시죠? 남자가 여자보다 자살 많이 하는 이유는 남자는 진짜 죽는 방법으로 자살해요. 그럼 여자는 가짜냐? 여자는 약을 사용하는데 약은 잘 안 죽어요. 그래서 시도는 비슷한데 근데 남자가 많이 죽는 이유가 실질적으로 하이 페이탈리티 메서드를 쓰는 게 잘 알려져 있고요. 또 하나는 여러분 잘 아시다시피 직업을 잃거나 돈을 못 벌 때 사회적으로 받는 피어 프레셔가 남자가 여자보다 두세 배 높다라고 잘 알려져 있어요. 이건 뭐 스칸디나비아 반도나 이런 쪽의 업계에서 이런 쪽의 나라에서도 높기 때문에 또 하나는 세 번째 이유는 스트레스 해소 방법으로 여성분들은 보통 뭐 쓰세요? 대화, 그렇죠? 컨버세 누가 수다라고 그런 말을 대화. 맛있는 음식과 함께 대화를 하시잖아요, 그렇죠? 주변 사람들과 대화. 그리고 조금 여건이 될 때는 쇼핑, 뭐 이런 걸 하시면서 스트레스 해소하는데 남자들은 보통 어떻게 스트레스 해소하세요? 다 이게 문제야. 여기 박사님들도 많이 계시고 여기 훌륭한 인력이 많은데 다 술 얘기하시. 술이에요, 술. 그래서 우리나라는 약물, 유성균 씨가 조금 최근에 문제가 됐죠. 약물은 그래도 아직까지는 대중에게 좀 이번 정부에서 잘 막아줬으면 좋겠고요. 많이 안 하니까 술에 대한 접근성이 남자가 확실히 높아요. 근데 여러분 잘 아시다시피 술은 어때요? 중추신경계 저해제예요. 술 먹고 기분 좋아지는 거는 여러분 뭐 하루 일과를 끝내고 술 먹으면 어때요? 맥주 한 잔 마시면 딱 해방감이 들죠. 왜 그럴까요? 술은 저해제인데 무드 다운한데 왜 그러냐면 술은 놀랍게 여기에 뇌적 수액을 들어갈 수 있는 몇 안 되는 물질이기도 하고 놀랍게도 앞부터 뒤가 천천히 단계별로 기능이 저하돼요. 제일 처음 술을 먹으면 저하되는 데가 전전두엽이에요. 전전두엽이 어딘지 아시죠? 이마 여기 전두엽 아래쪽에 여기 뭐 담당하는 데죠? 이성을 담당하는 데요. 그래서 디스이니비션 이성이 저해되니까 기분이 좋아지는 해방감이 드는 거예요. 그래서 술 먹고 실수하는 거 있죠. 여러분 인생 일대 실수를 술 먹고 많이 하죠. 뭐 결혼하자, 뭐 누난 내 여자니까, 막 이런 말 하지 말았어야 되는 말들이 술 기운에 많이 하잖아요. 그렇죠? 뭐 그런 거. 그게 술이 이 전전두엽을 낮추면서 이성적인 내용 이게 조금 해방이 되는 거야. 그러다가 술 좀 더 마시면 어떻게 돼요? 마루엽으로 갑니다. 마루엽은 뭐 하는 데죠? 나와 물체와의 관계를 뭐 여러 가지 일을 하지만 그런 거 관계하는 일도 하거든요. 그래서 술이 조금 올라오면 어때요? 자꾸 젓가락 떨어뜨리고 술잔 치고 일어날 때 쿵 부딪히고 뭐 어깨 서로 부딪히고 어이 형씨 막 이러면서 막 이렇게 막 이런 것도 하고 이게 이제 술이 취했다는 거고요. 좀 더 취하면 측두엽으로 갑니다. 측두엽은 여러분 관자엽이라고 부르는데 여기는 말하고 듣는 거예요. 그래서 술 드신 분들 어때요? 발음이? 안 먹은 척 막 얘기하지만 술 먹은 거 티나죠? 목소리에서. 그리고 또 어때요? 잘 안 들리니까 목소리가 커집니다. 그래서 여러분 여기 유명한 노포집 같은 데 가면 어때요? 할아버지들 막 소주 드시면 어때요? 엄청 시끄럽죠? 내가 말이야 일사후퇴 막 이러면서 그분의 일생을 들을 수가 있는데 사실은 그게 원래 노안이 오면 귀가 좀 안 들려요 원래. 거기다가 술을 드시니까 더 안 들리는 거예요. 근데 젊은 사람들도 어때요? 젊은 사람도 술 먹으면 잘 안 들려요. 그래서 목소리가 커져서 그래서 젊은 사람들이 가는 술집은 뭘 틀어놔요? 음악을 틉니다. 크게. 한신포차 같은 데 아니면 컨버세이션이 중요한 데 아니면 뭐 이렇게 크게 틀어놓게 되어 있어요. 그래서 결론적으로는 뭐다? 그리고 술을 더 먹게 되면 더 먹으면 손해까지 가겠죠. 뒤로 가니까 손해는 어때요? 비틀거려요. 이게 진짜 만취죠. 비틀거리는 사람한테 이거 시켜보세요. 코, 손가락, 코, 손가락. 이게 손해 테스트인데 이거 누가 해요? 그렇죠? 근데 이제 만취하신 분한테 시켜보면 뭐 이래요. 정말 진짜로 이럽니다. 진짜로. 그럼 진짜 많이 취한 거야. 그래서 더 취하면 술 더 먹게 되면 어떻게 되냐? 그러면 숨내라고 메둘라 오블랑가타라고 숨내가 있는데 그 숨내 영향을 끼치면 호흡이 이렇게 됩니다. 이렇게 숨이 멈췄다가 하는 거 있죠. 원래 술 먹으면 혈관이 붓기 때문에 혈관이 확장되기 때문에 점막이 부어요. 그래서 어때요? 얼굴도 붓고 원래 코 안 골던 분이 술 먹으면 코 골죠. 왜냐면 입안이 뚱뚱해져서 그래요. 입안의 점막이. 그런데 거기까지 또 숨내까지 영향을 끼치면 어때요?
술 먹고 사망하는 경우가 그런 케이스예요. 그래서 위험하다. 다시 돌아와서 술은 뭐다? 무드 다우너예요. 그래서 술에 대한 접근도가 높으면 높을수록 네, 맞습니다. 자살 빈도가 트리거링이 되는 거예요. 자살이 트리거링 되는 효과가 있어요. 분명히 있습니다. 이건 의학적으로 잘 알려진 거예요. 그래서 술 먹고 다음날 기분이 여러분 어떠세요? 보통 안 좋을 때도 있죠. 특히 영수증 내 뒷주머니에서 나오면 막 기분 저 안 좋잖아요. 술은 언제 드셔야 돼요? 그래서 술은 기분 좋을 때 드셔야 돼요. 승진했을 때, 뭐 보너스가 나왔을 때, 내 아이가 뭘 잘했을 때, 내 배우자가 뭐가 일이 잘 됐을 때, 기분 좋을 때 드셔야지. 뭔가 기분이 안 좋은 사람한테 술을 권하거나 이러면 사실은 위험한 거야. 그리고 제가 뭐 누구라고 말씀드릴 수는 없지만 연예인분들 중에서도 예전에 이제 자살 큰 임팩트 있었던 분들도 사실 옆에 그런 게 있었어요. 어찌 됐든지 남자가 여자보다 두세 배 전 세계적으로 자살률이 높은 건 잘 알려져 있고 그 원인은 술에 대한 접근도라든지 하이 페이탈리티 호르모널 이펙트 때문에 하이 페이탈리티 메서드를 쓴다든지 또 이런 문화적으로 사회 문화적으로 이런 그 돈을 못 벌거나 이코노미 리세션에 대한 피어 프레셔가 높다든지 뭐 이런 것들이 있는데 그럼에도 불구하고 우리나라는 뭐다? 너무 높아요. 자살이 빈도 이 절대적인 숫자가 아마 대부분 노인 자살인데 노인 빈곤 아마 노인 빈곤층이 지금 40년대생, 30년대생들은 국민연금의 수혜를 거의 못 받고 그래서 아마 50년대생, 58년 개띠로 표현된 그 분들이 노인이 되면 본격적으로 그다음에 노인 빈곤율이 떨어지면서 자살률도 줄 거라고 기대는 하는데 그럼에도 불구하고 너무 높습니다. 그래서 뭐 노인들에게 일자리를 준다든지 이런 거에 대해서 사실 우리가 뭐라고 할 이유는 아니고 근데 우리나라는 제가 이런 걸 보여드리면 왜 암이 1등이냐 이런 말씀 많이 하세요. 왜 암이 1등이냐면 여러분 아시다시피 우리는 어때요? 왜 암이 1등이냐면 우리나라는 오래 살아서 그래요. 결국 역설적으로. 왜 그러냐면 여러분 태어날 때 어떻게 태어나셨어요? 어머니의 난자와 아버지의 정자가 만나서 하나가 합쳐져서 수정란이 되죠. 접합체. 그 다음에 어떻게 돼요? 두 개가 되고 세포가 나누어집니다. 분열이 돼요. 그런 걸 배화라고 황우석 박사가 옛날에 얘기했잖아요. 그래서 2개, 4개, 8개, 막 16개 그래서 막 계속 나눠지다가 여러분 지금 몇 개예요? 자기 세포 개수 모르세요? 여기 박사님들 많이 계시다고 알고 있었는데 모르세요? 30조 개가 넘어요. 그러니까 우리 몸의 세포 개수는 이 세포 개수가 30조 개가 넘는데 그동안 문제가 없었냐? 처음에 문제가 있었으면 아마 아기가 못 태어났을 수도 있고 여러분이 근데 그럼 지금은 문제가 없냐? 지금 문제 있죠. 문제 있어갖고 어때요? 몇백 개씩 이상 세포가 생겨요. 근데 제거하는 시스템이 있어요. 굉장히 여러 개가. 여러분들이 알만한 제거하는 시스템 중에 NK셀이라고 들어보셨어요? 광고 같은 데서 보셨죠? NK셀. NK셀이나 사이토톡식 T셀은 세포 독성 T셀은 들어보셨어요? Y 같은 거 보면 나옵니다. 애들 보는 거 Y. 근데 이제 세포 독성 T셀 같은 그런 세포들이 이상 세포를 제거하는 거예요. 근데 이제 문제는 우리가 나이 들면 어떻게 돼요? 같이 늙어가요. 그러면서 이제 이상 세포가 생겼을 때 제거하는 시스템이 같이 늙어가기 때문에 암이 생기는 거야. 나이가 들수록 뭐다? 암이 많이 걸려요. 그래서 우리나라 기대 수명이 지금 현재 83세인데 83세까지 암에 걸릴 확률 39%입니다. 그러니까 암이 1등인 거는 너무 당연한 거야. 다만 사망하는 암 중에 그러니까 암으로 사망하는 것 중에 1등은 폐암이에요. 그 다음에 5등이 췌장암이에요. 그러면 2등은 간암, 3등이 대장암, 4등이 위암. 그러면 여러분 1등과 5등이 환경적 요인이 같아요. 리스크 팩터 1위가 같아요. 뭘까요? 네, 흡연입니다. 그래서 담배를 끊는다는 건 네, 폐암과 췌장암을 동시에 예방하는 방법이에요. 유일한 방법이에요. 암을 걸리지 않는. 여러분 탄고기 이런 거 안 드시죠? 근데 탄고기 좀 드셔도 돼요. 여러분 매일 퍼먹으세요 탄 거? 그냥 어쩌다 그냥 삼겹살 조금 탄 거 막 유난스럽게 막 가위로 자른 다음에 밖에 나와서 담배 피는 거. 근데 이해할 수가 없어요. 네, 그래서 탄고기 그냥 드셔도 돼요. 그 정도는 뭐 어때? 이렇게 약간 익힌 건데. 근데 담배를 피는 거는 유일한 예방책인데 그게 문제가 돼요. 담배를 어떻게 끊냐? 담배 끊는 방법은 보건복지부 홈페이지에 들어갑니다.
그래서 챔픽스를 처방해주는 금연상담 병원을 찾아요. 그래서 언제 기획하시면 좋으냐면 연초에. 왜 연초냐? 연말에 보통 술자리가 많잖아요. 술자리가 있으면 다 못 끊습니다. 왜냐면 보통 친구들이 어때요? 야, 너 혼자만 오래 살려고 그래? 야, 인생 한 방이야. 독고다이 가자. 우리 같이 피자. 뭐 이러는데 연초에는 술 잘 안 드시죠? 그렇죠? 설마 연초부터. 네. 그러니까 이제 연초에 술을 안 먹을 시기 한 달 정도를 챔픽스라는 약을 먹으면 욕망이 사라집니다. 욕구가. 흡연에 대한. 그러니까 습관만 버리면 돼요. 이 습관이 더 중요하거든요. 그러니까 이제 담배를 사랑하는 사람이 핀다. 아니면 내가 핀다. 내 나이 50인데 뭐, 내 나이 60인데 뭐, 끊는 게 좋은 게 15년쯤 지나면 60에서 90%까지 정상인처럼 돼요. 그러니까 100%는 안 되고, 그러면 어때요? 내 나이 50인데, 그러면 15년 뒤엔 몇 살이에요? 65. 한창 놀 때예요. 재밌을 때예요. 내 나이 60인데 15년 뒤에 얼마예요? 75. 야, 놀기의 절정기죠. 그렇죠? 그러니까 왜냐하면 아마 83세보다는 오래 살 거예요. 점점 길어지니까. 그러니까 지금 몇 살이든 담배는 끊는 게 우월 전략이다. 그래서 여러분들 중에 사랑하는 사람들이 담배를 피면 같이 잘 이야기해서 금연 상담도 받고 챔펙스라는 약도 먹어보고 안 되면 캠프에 보냅니다. 3박 4일 정도 갔다 오면 거기 내내 이렇게 막 담배 시커먼 거 보여주고 막 챔픽스 먹이고 막 우린 할 수 있다 막 뛰기도 하고 막 그래갖고 됩니다. 꽤 높아요. 금연율이. 뭐 그 저기 하와이 이런 데 3박 4일 갔다 오는 것보다 그게 인생에서 훨씬 더 괜찮은 선택일 수 있으니 잘 선택하셔갖고 그걸 꼭 하시기 바랍니다. 자, 우리나라는 조금 안 좋은 게 알츠하이머가 너무 늘고 있어요. 아까 제가 제대로 안 보여드렸지만 여자 사망 원인 실질적인 5위는 치매입니다. 그거 왜 그러냐 물어보시면 왜 그래요? 이제 아시죠? 오래 살아서 그래요. 오래 살아서. 우리 오래 살아서 암도 높아지고 결국 선진국형이다. 다만 우리나라는 안전한 나라다. 여기 보시면 타살이라든지 사고상은 점점 줄고 있다. 좋은 나라다. 그리고 매년 통계청에서 또 발표하는 게 기대여명입니다. 여러분 잘 보시겠지만 기대여명 우리나라 점점 길어지고 있죠. 그래서 어때요? 뭐 이건 란셋의 2017년도에 35개 발달된 나라에서의 라이프 익스펙턴시 기대여명을 봤는데 뭐 1등이 중요한 건 아니지만 사우스 코리아 그러니까 위민이나 맨 모두 사우스 코리아가 제일 위에 있고요. 여성은 거의 90대네요. 기대여명이 2030년대는 2030년 남자는 80대 중후반. 그러니까 어때요? 여기 계신 분들은 여성분들은 90 한 2, 3세, 남성분들은 80 한 6, 7세까지는 사신다. 왜 남자가 여자보다 짧게 사냐? 여러 가지 통계적 이유, 자살도 높고요. 산업재해 한 1000명 가까이 죽는데 다 남자고 뭐 이런 거 따지고 또 여성 호르몬이 남성보다 유리한 게 있어요. 심장 보호 효과가 있어요. 폐경기 전까지는 유리합니다. 그래서 여성들은 어때요? 보통 밥 먹고 난 다음에 또 마카롱도 먹죠. 그러니까 이제 그게 이제 폐경기 전까지는 한 10년 정도 남자보다 유리해요. 그래서 기대 수명이 남녀 평등이 될수록 어떻게 된다? 이게 이 둘 사이의 간격이 짧아지는데 이 간격이 근데 지금은 우리나라는 5.6년인가 5.3년인가 그럴 거야. 한 여자가 남자보다 한 6년 정도 오래 산다. 이렇게 생각하시면 돼요. 지금 현재 우리나라는. 결론적으로는 우리 오래 사는 거야. 근데 오래 살아도 끝이 있죠. 끝은 뭐 끝이 뭔지 저한테 물어보시면 죽은 다음에 어떻게 되나요? 물어보시면 제가 잘 모릅니다. 제가 알면 여러분들을 모시고 종교를 만들어서 나는 신이다 막 이런 데 출연하겠죠. 근데 잘 모르니까 제가 말씀드릴 수 있는 거는 삶의 시작과 죽음이 어떻게 진행되고 있는지 현재 간단히만 말씀드리면 우선 삶의 시작은 어떻게 돼요? 삶의 시작은 오늘 여성이 맨스가 끝났어요. 월경이 끝났어요. 그럼 2주 뒤에 어떻게 되죠? 2주 뒤에 난소에서 난자가 배출됩니다. 그렇죠? 그래서 어때요? 그때 마침 사랑을 나누면 정자가 쭉 들어와서 자궁으로 들어오고 자궁과 난소를 잇는 나팔관의 길이는 한 12cm 정도 돼요. 여러분 바나나 우유 드세요? 빨대 꽂고 드시잖아요. 그 빨대 길이만큼 돼요. 빨대보다 좀 얇아요. 빨대만큼 정도 돼요. 그래서 어떻게 되냐? 거기를 막 정자가
1등이 오는 거냐? 1등이 아니라 가장 운 좋은 정자입니다. 1등은 막 굴곡이 있잖아요. 부딪혀서 막 부딪히고 자기들끼리 부딪혀서 그렇고, 여러분들이 된 정자는 가장 운 좋은 정자가 여러분이 딱 수정이 되면 어떻게 되냐? 이 12cm 정도 되는 나팔관을 일주일 동안 움직여요. 그러니까 하루에 2cm씩 움직여서 자궁벽에 찰싹 일주일 뒤에 달라붙는 걸 뭐라고 그래요? 착상이라고 부르고, 착상된 다음부터는 배아라고 불렀습니다. 전통적으로. 세포 무더기예요. 그러다가 8주가 지나면 뭐가 나와요? 팔다리가 나와요. 팔다리가 나오면 그때부터 뭐예요? 태아입니다. 그래서 여러분들 가끔 초음파 같은 거 사진 젊은 부부들이 막 보여주잖아요. 그럼 뭐 닮았어요? 그냥 번데기 닮았죠, 사실은. 근데 막 이마는 아빠 닮고 막 3D 찍어서 뭐 코는 엄마 닮은 것 같아요. 그러면 여러분 그 적절한 태도가 그런 것 같다 막 이렇게 얘기해 주지만 속으로는 이게 뭐 번데기야 뭐야 뭐 이렇게 약간 이상하게 생겼잖아요. 그렇죠? 근데 이게 점점 되다가 그러면 언제부터 사람이냐? 태아이다가 언제부터 사람인지는 잘 알고 계시죠? 문과가 더. 예, 민법에서는 완전 노출설 엄마 뱃속에서 자궁에서 나왔을 때 사람이고, 형법은 어때요? 분만 개시설이라고 그래서 어머니가 진통을 느끼기 시작하면 얘는 사람이에요. 얘는 사람. 그래서 조금 끔찍한 얘기지만 엄마가 진통을 느끼고 있는데 누가 해코지해서 얘가 죽었다. 사람을 죽인 거예요. 사람을 죽이면 무슨 죄? 살인죄. 태아를 죽이면 무슨 죄? 낙태죄. 근데 낙태죄는 여성의 인권과 지금 첨예한 대립을 벌이고 있죠. 그리고 배아를 죽이면 무슨 죄가 없었어요. 누가 나올 때까지? 황우석 박사 나올 때까지. 왜? 개념이 없었으니까. 근데 황우석 박사가 잘못한 게 혹시 좋아하시는 분도 계시겠지만 잠깐 깔게요. 아니 논문을 사실은 이거 신뢰를 갖고 해야 되는 그런 것도 있고, 논문은 그건 아닌 것 같고요. 또 하나가 여러분 배아가 필요하려면 배아가 세포 무더기니까 이거를 뭐 간으로 만들든 신경으로 만들든 분할시킬 수 있을 거 아니에요? 근데 이 배아가 있으려면 뭐가 필요해요? 정자와 난자가 필요해요. 근데 정자는 어때요, 여러분? 여기 계신 남자분들 정자 한 3억 마리씩 주실래? 그러면 여러분 어때요? 뭐 드릴게요 하고 주실 수 있잖아요. 근데 난자는 어때요? 6만 5천 개 갖고 태어나셨으니까 한 30개만 주실래요? 태어날 때 6만 5천 개 갖고 태어나요. 태어날 때는 다 못 쓰고 끝나는데, 근데 그러면 어때요? 6만 5천 개니까 30개만 주세요. 그러면 여러분 내가 어떻게 줘요? 이러잖아요. 어때? 줄려면 줄 수 있죠. 호르몬을 맞으면 과배란 시키면 이게 나올 수 있는데, 여러분 과배란은 언제 시켜요? 애기 낳고 싶을 때 난임 부부들이 정자 ETF 밖에서 이제 수정할 때. 그러니까 이거를 내가 실험한다고 좀 과배란 좀 시키실래요? 내가 이렇게 얘기하면 여러분 더 뭐라고 생각하겠어요? 매드 사이언티스트다 이렇게 생각해야 되는데, 그때는 어때요? 대한민국의 먹거리. 우리나라가 좋은 점이 막 레드팀 같다 블루팀 같다 막 한때 막 쏠리잖아요. 이게 좋은 점이지 나쁜 점인데, 그때는 다들 그게 문제가 없다고 생각하는 사람이 더 많았어요. 물론 문제가 있다고 생각하는 사람도 지적하는 분들도 다 있어요. 문과도 있었고 이과도 있었는데 다들 우리나라 먹거리 앞에서 무슨 얘기하는 거냐 뭐 이래갖고 문제가 됐었죠. 어찌됐든 근데 지금은 어때요? 지금 삶의 시작은 크리스퍼 캐스9이라고 유전자 가위의 시대입니다. 솔직히 말하면 어때요? 저한테 만약에 차은우 유전자가 있는데 발현이 안 돼서 이렇게 됐다. 그래서 웃으면 기분이 나빠져요. 그냥 있다고 칩시다. 그냥 차은우 유전자라는 게. 이제 제 아들이 차은우면 너무 좋잖아요. 공부 안 해도 되고. 그러니까 어때요? 차은우 유전자를 발현시킬 수 있는 곳에 심어주면 너무 좋잖아요. 그렇죠? 근데 그게 되냐? 됩니다. 차은우 유전자 같은 건 없어요. 근데 어때요? 그런 유전자가 있다 그러면 넣고 빼는 게 가능해요. 실제로 2017년도에 여러분 아시다시피 중국에서 유전병이 나올 만한 유전자를 뺀 수정란을 갖고 아이를 태어났게 했어요. 그게 이제 유전자 가위. 그래서 특정 코로나 바이러스를 특정 국가에서 만들었다는 얘기 혹시 들어보셨어요? 루머? 들어보셨죠? 그게 전혀 과학적으로 얼쩡하지 않은 게 가능합니다. 가능할 가능성이 있어요. 뭐 정확히 그렇게 만들 수 있는지는 해봐야 되겠지만, 그래서 지금 현재 유전자 가위 때문에 여러 가지 것들이 있고, 죽음은 어떻게 되냐? 죽음은 전통적으로 심폐기능 종지설이라고 해서 전통적으로 심장합회가 멈추면 죽는 걸로 생각했어요. 그런데 그래서 구석기 시대를 생각해 보면 이런 겁니다. 내가 사랑하는 사람이 죽었어요. 옆에서 움직이지 않아요.
그럼 어떻게 했겠어요? 계속 흔들어 보고 가슴에 귀를 대보고 코에 손을 대보고 기다렸겠죠. 깨어나기를. 그러다가 어떻게 했어요? 일정 시간이 지난 다음에 죽음을 알고 묻었겠죠. 그렇듯이 근데 이제 바로 묻진 않았겠죠. 그래서 서양에서는 전통적으로 르네상스 때까지 부패될 때까지 기다렸습니다. 그 전통이 지금도 서양 영화를 보면 어때요, 여러분? 관뚜껑을 열고 기다리죠. 뭘 기다려요? 저기 데드 마스크를 보고 막 인사를 하고 이런 전통이 서양에서 전통적으로 진짜 죽은 게 뭐냐? 진짜 죽은 게 뭐냐? 할 때 부패될 때까지 기다린. 지금은 물론 임바밍이라고 해서 방부 처리를 하지만 기다리는 게 있고. 그럼 동양은 어떠냐? 동양도 바로 안 묻죠. 그 방풍 뒤에 두고 곡을 합니다. 아이고 혹시 곡 들어보신 분 계신지 모르겠는데 곡을 하고 손님을 받고 문상을 받고 이따가 묻어요. 그래서 왜냐? 바로 묻으면 실수할 수가 있으니까. 근데 20세기 초에 드디어 미국의 과학자들이 중요한 걸 알아냈어요. 어떤 거? 뇌과학자들이 사람의 마음이 여기에 있는 게 아니라 여기에 있다는 걸 알았어요. 옛날에 여기에 있는 줄 알았어요. 왜? 사랑하는 사람을 보면 어때요? 가슴이 두근두근. 팀장님이 오늘 면담 좀 하지 그러면 어때요? 두근두근. 이러니까 마음이 여기 있다고 생각했는데 지금은 어때요? 20세기 초에 여기에 있다는 걸 알아냈어요. 그러다가 1950년대 중반에 남아프리카 공화국에 있던 한 의사가 가만히 보니까 머리를 크게 다친 사람이 곧 죽는단 말이에요. 일주일 뒤에. 근데 심장이 너무 잘 뛰어. 그러니까 어때요? 이 사람 반드시 죽는다. 이 정도 다치면 반드시 죽은데 심장만 그냥 자율적으로 뛰고 있는 거다. 그러니 심장을 필요한 사람을 이 사람 죽은 사람이랑 똑같은 거니까 심장을 띄어서 이식하자. 그래서 1956년도에 남아프리카 공화국에서 심장 이식 수술이 전 세계 최초로 이루어지고 1980년도에 하버드 대학에서 뇌사를 인정해야 되겠다. 왜? 첫 번째 이유. 여러분 지금 서울대학교 병원의 중환자실에 입원할 수 있느냐 물어보면 100%안 됩니다. 왜냐하면 늘 차 있어요. 그러면 나는 내가 총리인데 혹시 국무총리인데 안 되냐? 안 됩니다. 왜냐하면 누굴 밀어내야 돼요. 그러려면. 내가 국무총리 지금 국무총리는 전 상관없지만 내가 높은 사람이라고 내가 우리 어머니를 넣으려고 다른 사람 어머니를 뺀다는 거 생각할 수 없잖아요. 우리나라에선. 말도 안 되는 얘기잖아요. 그런데 중환자실을 차지하고 있는 사람에 대해서 뇌사를 하면 어떻게 되냐? 이 사람은 돌아가신 분이랑 똑같다 이거예요. 근데 지금 중환자실을 차지하고 있으면 어때요? 들어와서 살아날 사람들이 못 들어오는 그런 게 생길 수 있잖아요. 하버드 대학의 첫 번째, 중환자실 너무 부족하자. 두 번째, 장기 이식을 해야겠다. 이러면서 뇌사를 인정해야 된다. 그래서 1980년대 하버드 대학에서 했고 우리나라는 1998년도부터 장기 등 이식에 관한 법률에서 뇌사를 인정하게 됩니다. 왜 이걸 인정하게 됐냐면 아시는 분도 계시겠지만 아산병원에 유명한 교수님이 미국에서 돌아왔는데 지금 연로하셔갖고 그분이 되게 유명한 분이에요. 옛날에 성공시대라는 그 프로그램에서 이불호청 미국에서 이불호청 두고 막 바느질 막 연습하고 이러면서 신의 손 수술 너무 잘해갖고 이분이 이제 한국으로 돌아왔는데 뇌사자가 없으니까 살릴 수 있는 간이식을 하면 살릴 수 있는 사람들이 죽어가니까 이거 좀 이식해야 되지 않겠냐? 법이 좀 따라와야 되는 게 아니냐? 이래서 우리나라는 98년도에 법이 시행이 되는데 그때 가톨릭이 엄청 반대하셨어요. 가톨릭이 근데 다행히 이제 불교계에서 똑똑똑똑 우리는 찬성합니다. 막 나무아비탑을 이래갖고 근데 가톨릭이 왜 반대했는지 뒤에 또 말씀드릴게요. 연관성이 있어서 그래요. 그래서 뇌사가 인정이 됐습니다. 근데 이제 여전히 과학자들은 고민을 해요. 아니 이게 진짜 중요한 데인데 우리의 기준은 뭐예요? 사망 진단 기준은 심장과 폐란 말이에요. 심장과 폐. 그러니까 그거에 대한 게 있는데 2019년도에 네이처에 나온 논문입니다. 보시면 먼저 이것부터 볼까요? 일반인들을 위해서 Pig brains kept alive for hours outside body. 뭐냐? 돼지 수백 마리를 목을 쳤어요. 꾸액 하고 돼지가 죽었겠죠. 나쁜 닌겐. 그래서 죽었고 그 중에 50여 마리의 돼지의 뇌를 꺼낸 거예요. 꺼내서 어떻게 했냐? 브레인 EX라고 미리 만들어 놓은 장치에 혈관을 연결해 갖고 헤모글로빈 기반으로 산소와 영양분을 공급했어요. 그러니까 쉽게 생각하면
돼지 50마리, 수백 마리를 죽인 다음에 막 꺼내요, 뇌를. 그래서 돼지 뇌에 혈관을 연결해서 미리 만들어 놓은 장치 연결해서 헤모글로빈 기반으로 산소와 영양분을 공급했더니 kept alive. 논문으로 돌아가면 restoration, 회복이 됐다. brain circulation, 뇌의 순환과 and cellular functions, 세포의 기능이 hours postmortem, 죽은 지 4시간 지났는데 어때요? 뇌가 살아난 거야. 네. 그러니까 이거 굉장히 놀라운 일이에요. 왜냐하면 여러분 생각에 야, 죽은 지 4시간 지났는데 100% 살아나지는 않았어요. 그러면 죽자마자 뇌를 꺼내면 저는 뇌 5분 안에 꺼낼 수 있거든요. 저희 이 일을 오랫동안 25년 넘게 했잖아요. 딱 바로 꺼내요, 저는 뇌를. 살아있는 사람들은 안 꺼내요. 네. 돌아가신 분. 그러니까 저 같은 사람이 빨리 꺼내면 어떻게 되겠어요? 그러면 5분 만에 꺼내면 거의 손상 안 받고 살릴 수 있지 않냐. 그러면 여러분 혹시 은하철도 999 보셨어요? 어렸을 때? 거기에 보면 어때요? 메텔만 기억나세요? 근데 이제 은하철도 999에 보면 그 주된 스토리가 철이가 어머니가 돌아가시면서 표를 구해줘갖고 뭐하러 가요? 기계행성에 가서 기계 몸을 얻으러 가는 거예요. 영원한 삶을 위해서. 그러면 어때요? 미래에 가능성이 있는 거예요. 왜냐면 뇌만 꺼내면 여기가 센터라면서요. 그럼 입출력 장치는 누가 만들어줄 거예요? 엔지니어, 과학자들이 만들어줄 거니까 은하철도 999가 재현이 될 가능성도 있다. 이게 이제 해볼 수 있는 생각이고, 두 번째 생각은 여러분 혹시 사랑하는 사람을 떠나보낼 때 울겠죠. 경험이 있으신 분들은 없으신 분들은 잘 모르겠지만 사랑하는 사람을 떠나보내게 되면 울겠죠. 근데 울지만 마시고 귀에다 대고 꼭 얘기를 하세요. 이게 늘 많이들 묻는 건데 정말 들리냐? 돌아가신 다음에도. 왜냐하면 돌아가시기 전에 한 열흘에서 2주일 동안 선망에 빠져 있습니다. 대개. 우리는 암이나 심장질환, 뇌혈관 질환으로 죽기 때문에 한 10일에서 14일 정도는 선망에 빠져 있어요. 그러니까 아무것도 뭐 죽은 것 같아요. 손만 쉬고 있지 되게 이 불안정한 호흡을 하고 있고. 그러니까 어때요? 이게 내가 귀에다 대고 얘기하는 게 들리냐? 들립니다. 심지어 어때요? 죽은 지 4시간 지난 돼지도 다시 혈액을 공급했을 때 스트러글링 하고 있고, 우리 뇌에 귀를 담당하는 이 관자엽, 측두엽에 있는 거는 구피질이라 오래 갑니다. 강해요. 저산소에. 그러니까 어떻다? 돌아가신 분, 사랑하는 분이 떠날 때 울지만 마시고 귀에다 대고 꼭 고마웠다, 사랑했습니다, 존경합니다, 40년 뒤에 갈게 엄마, 늙은 딸 알아봐야 돼, 뭐 이런 얘기 하시는 거 전혀 이상하지 않아요. 지금 이 논문을 갖고 뭐 외삽 아니냐 그런데 가능성 있는 얘기를 드리는 거야. 그래서 어때? 학계는 Pig brain study could be ultimate around death. 죽음이 뭐냐 도대체? 네이처의 사설입니다. 이 죽음이 뭐냐? 인류학자들 뭐 이런 문과 사람들이 또 야 죽음이 뭐냐 그러면 뭐 이렇게 얘기하게 나오죠. 근데 이 예일 대학교 팀이 2022년도 작년에는 모든 장기를 또 살렸어요. Cellular recovery after prolonged warm ischemia of the whole body. 몸 전체를 따뜻하게 만든 다음에 죽은 몸을, 그다음에 장기도 살렸다. 그래서 앞으로 어떻게 될 거냐 고민이 쌓이죠. 이 와중에 2019년도에 여러분 일론 머스크 아세요? 일론 머스크가 논문을 냈어요. 어떤 논문이냐? 여기 저자가 일론 머스크예요. 이게 의학 저널인데요. 임팩트 팩터가 한 5점 정도 돼요. 나쁘지 않은 저널입니다. 저희 업계에서. 거기 뭘 냈냐? 간단하게 얘기 드리면 이게 눈썹처럼 보이지만 감지기예요. 3,000개가 넘는 감지기가 어디에 박혀 있어요? 여기에 박혀 있는 거야. 왜? 뇌의 전기적 신호를 읽고 옮기는 거야. 그래서 뭐래요? 빅데이터로 쥐가 뭐 음식 먹을 때, 쥐가 미로 찾을 때, 이럴 때 반응을 빅데이터로 분석을 한 거예요. 그래서 2020년도엔 어디에 심었죠? 돼지 뇌에 심었습니다. Reading Brain Activity. 2021년도에 어디 심었죠? 다 알고 있죠? 원숭이 뇌에 심었어요. 그래서 원숭이가 벽돌 깨기 게임 조이스틱으로 막 하는 거, 이거 조이스틱 선 끊었어요. 얘 생각이 막 움직이고 있는데 요 생각이 화면에 구현되게끔 했어요. 근데 이거 약간 비밀인데, 공공연한 비밀인데 잘 된 것만 편집해서 내보낸 거예요. 근데 2022년도에 어디에 심는다고 그랬죠? 인간 뇌에 심겠다 그랬어요. 근데
IRB 여러분 알고 계시죠? IRB를 통과를 못했어요. 올해 통과했어요. 올해 통과해서 어디다 심는다고 그랬어요? 여기다 심는데요. 여기 혹시 알고 계시나요? 이거 뭐 닮았나요? 아쿠아맨이 타고 다니는 해마 닮았나요? 여기가 해마예요. 해마. 해마라고 여러분의 기억을 3분의 2쯤이 여기 저장돼 있어요. 여기에 심어서 어떻게 할까요? 저길로 옮기면 어떻게 될까요? 그걸 마인드 업로딩이라고 그래요. 네. 그거 하겠다고. 그러니까 그 일론 머스크가 뉴럴링크를 통해서 파킨슨이랑 치매를 극복하겠다. 그래서 IRB를 받은 거거든요. 치매는 뭐예요? 기억을, 마인드를 업로딩하는 거. 그래서 결론적으로는 이거 되고 싶은 거죠. 영원히 사는 삶. 유발 하라리의 사피엔스타 읽어보셨을 텐데 맨 뒷장에 마지막 장이 뭐예요? 그 챕터 제목이 호모 사피엔스의 절멸이잖아요. 왜 우리는 절멸할 거 아니에요? 호모 사피엔스는 왜 절멸할까요? 핵전쟁 때문에? 기후변화 때문에? 그럴 수 있지만 유발 하라리는 가장 가능성 있는 것 중에 하나를 트랜스 휴먼이라 불렀어요. 무슨 말이냐? 호모 사피엔스가 다른 존재가 되는 거예요. 어떻게? 마인드를 업로딩하면 어떻게 돼요? 그러면 이 몸은 필요 없어지잖아요. 마인드가 저기 있으면 다른 몸, 범블비 막 좋은 몸으로 바꾸면 되잖아요. 왜냐하면 여러분 그 저기 안드로메다 못 가요. 이 몸으로는 절대 못 가요. 왜 못 가냐? 물리 배우셨죠? 그 중학교 고등학교 때. 그때 어때요? 물체가 얼었다 녹았다. 냉동인간들은 죽었다 깨어나도 못 가요. 손상을 입기 때문에. 이 몸 말고 다른 몸으로 가야 되는데 다른 몸으로 가기 위해서 마인드를 업로딩하지 않으면 안 되잖아요. 그래서 다른 존재가 될 거야. 마치 오디세우스가 영원히 살 오기기야 섬에서 암브로시아와 넥타르를 먹고 영원히 살 건가, 아니면 고향인 늙어서 죽을 수밖에 없는 운명인 이타카로 돌아갈 건가. 이때 칼립소는 간절히 남기를 원했지만 어땠어요? 제우스한테 돌아가게 해달라고 빌죠. 아마 우리 몇 세대 뒤는, 지금은 안 되는데 몇 세대 뒤는 영원히 살 거예요. 단 인간이 아니고 다른 존재로. 그래서 영원히 산다는 건 결국 랜선 위의 존재, 공각기동대 같은 거 보면 나오잖아요. 그러니까 랜선 위에 영원한 다른 존재가 될 거야. 근데 우리는 죽어요. 왜냐면 지금 우리는. 왜냐하면 아마 6, 70년 내에 안 될 거예요, 저거. 그러면 우리는 어떻게 죽냐? 조금 무거운 얘기할게요. 첫 번째, 우리나라 사망원인 1위가 뭐죠? 암입니다. 암은 어떻게 죽냐? 암은 이렇게 죽어요. 기능을 유지하다가 2, 3개월 만에 훅 떨어져서 죽습니다. 기능이 뭐냐? 기능은 걷기, 혼자서 밥 먹기, 혼자서 옷 입기, 가장 중요한 거, 혼자서 화장실 가기예요. 물론 여자분들은 2명이서 가는 경우도 여학생 때 봤는데 되게 혼자 가시잖아요. 그렇죠? 그래서 혼자 화장실 가기 이런 건데, 그러면 어떻게 되냐? 우리나라는 끝까지 치료를 받거든요. 그래서 막 고통 속에서 마지막 2, 3개월을 막 끝까지 봤는데 용감하다면 끝에 완화 치료, 그러니까 호스피스 치료를 받아갖고 통증 없이 몰핀 같은 걸 사용해서, 펜타닐도 좋고요. 몰핀 같은 걸 사용해서 아프지 않게 지내더라도 2, 3개월은 기능이 확 떨어집니다. 처음에 못 걷기 시작하고 배가 불러올 수도 있고요. 그 다음에 하나씩 옷을 못 갈아입고요. 화장실을 못 가게 돼요. 근데 그 기간이 짧아요. 2, 3개월이에요. 길어요. 그래서 사랑하는 사람은 암으로 잃게 되면 어떻게 되냐? 마음에 영혼이 남아요. 우리나라에 30만 명 정도가 죽는다면 8만 5천 명이 암으로 죽는데요. 그 사람들은 다 가족들의 가슴에 남게 돼요. 왜냐하면 불과 몇 달 전만 해도 나랑 같이 웃었고 서로 이야기했고 사랑했고 같이 밥을 먹었고. 근데 우리나라 사망원인 2위가 뭐죠? 심장질환, 4위가 뭐죠? 뇌혈관 질환. 우려성 심부전이나 가장 쉬운 예를 들면 중풍 예를 들게요. 중풍은 어떻게 되냐? 여러분 중풍 그러면 한쪽 다리만 조금 불편하신 분 생각하시죠? 이런 거. 이분들은 되게 럭키한 거예요. 이건 굉장히 럭키하고 빨리 치료받은 거야. 또 재활을 통해서 좋아질 수도 있고. 대부분은 중풍이 잘못되면 누워 있습니다. 돌아가신 분도 많고요. 바로 누워 있으면 어떻게 되냐? 훅 기능이 조금씩 떨어졌다가 회복됐다가 계속 나빠져요. 그래서 어떻게 되냐? 처음에 우리 어머니 아버지 너무 고생하셨는데 1인실,
근데 여러분 가격 들으면 깜짝 놀라실 거예요. 요양병원 가격 들어보면. 한 번이라도 모신 분이 있으시면 알겠지만 몇백만 원 합니다. 거기에 1인실이면 저기 서울에는 1200만 원짜리 있어요. 한 달에. 근데 뭐 이게 몇백만 원이에요. 간병비, 공동간병해도 엄청나게 비싸요. 그러니까 점점 나의 살고 있는 것보다 멀어지고 열악한 데로 모시게 됩니다. 그러다가 어디로 가냐? 요양원으로 가요. 요양원 혹시 가보신 적 있으세요? 요양원은 가보면 깜짝 놀라시고 처음 가본 분들은 죽음을 기다리는 장소예요. 그러면 여기 모신 분들이 나쁜 사람들이 아니에요. 그냥 우리랑 똑같은 평범한 사람들이에요. 근데 너무 비싸요. 그 요양병원 이런 데 좋은 데 모시려면 우리 삼형제인데요. 반드시 싸웁니다. 기여도 때문에. 반드시 싸우고 문제가 돼요. 그래서 돌아가실 때쯤 되면 안 돌아가시나? 약간 기대하는 분들도 막 생겨요. 돌아가시면 호상이라 생각하고 드디어 라는 마음속에 이런 생각이 듭니다. 여자 사망원인 5위가 뭐라고요? 치매. 치매는 훅 떨어져요, 기능이. 그래서 뭐 여러분 뭐 이런 거 들어보셨죠? 뭐 바르는 거. 그래서 중증 치매 진단받은 기대여명 2.3년이에요. 2.3년 짬내 가족이 다 파괴됩니다. 못 모셔요. 모실 수 없어요. 100% 단언하는데. 그래도 우리 어머니니까, 그래도 우리 아버지니까 모셔라. 안 됩니다. 이게 도저히 안 되는 케이스예요. 그래서 이런 것들 보니까 어때요? 돌이켜 보니까 암이 선녀죠. 그죠? 그러니까 우리 끝이 이렇게 그러면 이렇게 3, 40년 뒤엔 제가 뭐라고 그랬어요? 100만 명 태어난 사람들이 죽기 시작한 시대예요. 지금의 인프라스트럭처는 어때요? 30만 명 죽는 시대에 맞춰져 있어요. 이제 10년 지나면 40만 명, 50만 명 조금씩 늘어나는데 30년 뒤는 정말 걷잡을 수가 없어요. 그럼 어떻게 돼야 되냐? 그래서 반드시 나올 수밖에 없는 게 두 가지가 있습니다. 첫 번째, 안락사에게 나올 거예요. 지금도 나오고 있는데 이거는 되게 심각하게 나올 수밖에 없는 게 우리나라 인구 구조상 그래요. 100만 명 태어난 사람 50년대생부터 70년, 80대 중반까지 거의 100만 태어났어요. 매해. 근데 그 사람들이 늙어가요. 그리고 돈은 있어도 안 돼요. 그러면 우리나라의 연명의료 중지는 2018년문 시행됐습니다. 이게 어떻게 시행이 됐냐? 여러분 아시겠지만 2008년도에 김할머니란 분이 세브란스 병원에 입원했는데 왜 입원했느냐? 그냥 검사 받으러 입원했어요. 가래가 계속 나오니까. 그래서 세브란스 병원에서 입원한 다음에 검사하다가 혈관을 터트려 먹었어요. 그래서 어떻게 돼요? 뇌가 피가 안 간 거예요. 그래서 식물인간이 됐어요. 근데 이 할머니는 사연이 있었는데 어떤 사연이 있었냐면 할아버지를 오랫동안 병간호를 한 거예요. 근데 할아버지가 막 체위 변경하고 막 기저귀 막 이러고 막 이랬는데 할아버지 돌아가시니까 김할머니가 저기 아들 딸들에게 뭐라 그랬냐면 얘야 내 엄마가 아빠처럼 되면 그냥 죽게 해줘. 나 누가 내 똥기저귀 갈아줘. 나 싫어. 나 싫으니까 누가 할 거야? 며느리가 할 거야? 딸이 할 거야? 아들이 할 거야? 사위가 할 거야? 난 진짜 다 싫으니까 그냥 엄마 꼭 죽게 해줘. 깨끗하게. 이렇게 얘기한 거야. 근데 아이러니컬하게 할머니가 그렇게 된 거예요. 그래서 어떻게 됐어요? 당연히 호흡기를 떼달라고 그랬는데 세브란스 병원에서 뭐라고 그랬어요? 높 그런 거야. 안 돼. 소송을 제기했고 2009년 6월에 대법원에선 회복할 수 없는 단계에서의 무의미한 연명 의료는 인간의 존엄성을 해치니까 띄어라 이렇게 선고를 했어요. 그래서 뭐 빨리 그 의협에서는 가이드라인을 만들고 법이 제정돼야 되지 않겠느냐 뭐 이런 얘기가 나와서 의협은 빨리 유성호 교수를 필두로 TF를 만들었고 이제 제가 이제 따까렸어요. 간사 이런 거 하면서 막 했고 근데 10년이 걸렸어요. 왜 10년이 걸렸냐? 가톨릭이 너무 반대하셨어요. 아까 뇌사 때도 저를 이 법의학으로 이끈 머리 하얀 그 교수님이 100분 토론에 3번이나 나갔는데 그때도 막 신부님들이 너무 반대하셔갖고 진짜 힘들었거든요. 뇌사 할 때도. 근데 이때도 반대했어요. 왜 그러냐? 왜 반대했느냐? 뭐 다 아시는 분도 계시겠지만 연역을 조금 말씀드리려면 2009년 3월에 김수환 추기경께서 돌아가셨어요. 그러니까 대법원 그 판결이 나오기 3개월 전에 아마 대법원도 영향을 받았을 거라 생각해요. 근데 김수환 추기경이 돌아가시기 전에 유언이 뭐였을까요? 알고 계시죠? 고맙습니다. 서로 사랑하십시오예요. 그런데 그때 돌아가시기 전에 의사들한테 뭐라고 그랬냐면 강남 성모병원 의사들한테 내가 하나님께 갈 준비가 됐고 그 다음에 어머니가 너무 보고 싶다. 그러니 내 심장이 멈추면 애써 교리서에 따라 심폐소생술을 하지 않아도 된다. 이렇게 말씀을 하셨어요. 그런데 김수환 주기관께서 심장이 멈추니까 의사들이 어떻게 해요? 안 할 수 없어요.
그렇잖아요. 이거 하려고 의대 들어온 친구들도 있기 때문에 막 했어요. 이거 한 다음에 김서중이 깨어나셨는데 고맙다고 하시고 그렇지만 다음에 또 내가 멈추게 되면 어머님이 정말 보고 싶다. 그러니 안 해도 된다. 하나님께 할 준비가 됐고. 그래서 진짜 일주일쯤 뒤에 멈췄어요. 그러니까 이때 정진상인가요? 정진석 주의경께서 지금 돌아가셨죠, 그분도. 근데 그분이 우리 스테파노를 하나님과 그의 어머니께 보내드리자. 그러면서 하지 말자. 이렇게 된 거예요. 돌아가셨어요. 다음 날 신문에 김수환 추기경 존엄스 선택 이렇게 나온 거야. 난리가 난 거야. 왜? 가톨릭에서 우리 존엄사 아니다 이런 거야. 왜 그랬을까요? 지금까지 왜 반대했을까? 왜 반대했냐면 그 이유는 1998년도에 미국의 오리건주에서 발표된 법 이름이 Death with Dignity Act 존엄사법이었어요. 이게 뭐냐? 원하는 이래요. 제가 의사 선생님 2명이 저한테 6개월 남았대요. 그러면 제가 정신과 선생님 찾아가는데 정신과 선생님이 저한테 우울증이 아니래요. 그럼 제가 주치의 선생님 찾아가서 선생님 저 펜토바비탈 좀 처방해 주십시오. 그랬더니 주치의 선생님이 깜짝 놀라면서 저는 안 해요. 그럼 제가 옆방에 있는 다른 선생님 찾아가서 선생님 저 펜토바비탈 처방해 주십시오. 우울증도 아니고 6개월 남았대요. 그러면 선생님이 충분히 생각해 보셨는지요? 하고 상담한 다음에 일주일쯤 상담한 뒤에 펜토바비탈을 처방해 줍니다. 펜토바비탈은 물에 타서 한 6g을 250ml에 타서 먹으면 5분 내에 죽고 고통 없이 주사 놓으면 10초 만에 죽습니다. 고통 없이. 그런 약이에요. 그게 존엄사법이에요. 그런 거를 의사 조력 자살 또는 의사 조력 사망이라고 불러요. 그래서 오레곤주에서 1998년도에 통과됐고 2000년도 밀레니엄이 되면서 스위스에서는 또 법이 통과됐어요. 이 법은 뭐냐? 내가 너무 신체적 또는 정신적으로 고통을 받거나 고통을 받고 너무 오랫동안 그리고 의사가 도와줄 수 없고 너무 오랫동안 일해서 극복할 힘이 남아있지 않다. 그러면 디그니나타나 엑스 인터내셔널이라는 단체, 의사 단체에 요청서를 냅니다. 요청서를 내면 어떻게 돼요? 그걸 리뷰해 본 다음에 오케이 와라 우리 병원으로 외국인도 받아줘요. 우리나라도 비공식적이지만 2명이 거기 병원에서 마지막을 보냈다라고 알려져 있죠. 그래서 갑니다. 가서 주사를 맞으면 죽는 거야. 주사를 맞거나 약을 먹으면. 그게 이제 의사 조력 자살이니까요. 이게 너무 싫으셨던 거야. 가톨릭에서. 그래서 이게 기울어진 운동장 계속 진행될까 봐. 근데 지금 어디까지 왔어요? 연명의료 중지는 몇몇 공산국가랑 이슬람 국가를 빼고는 전 세계 어느 나라나 다 허용을 하는데 이 Physician Assisted Suicide 또는 Physician Assisted Death 그리고 Voluntary Active Euthanasia 자발적 안락사 이거는 이제 타인이 해주는 거고 근데 이것들은 여전히 몇몇 국가에서만 아주 뭐 광범위한 국가는 아니고요. 미국에서도 오레건주와 워싱턴주만 실질적으로 8+1 그 워싱턴 DC도 돼 있는 것처럼 법은 돼 있지만 실제로 하고 있는 주는 오레건주와 워싱턴주밖에 안 하고 있고요. 그래서 제 생각에는 우리가 뭐라고요? 우리 분명히 100만 명이 죽는 시대가 곧 옵니다. 100만 명이 태어난 사람들이 죽는 시대가. 의료 인프라스트럭처 안 돼요. 지금 의사 막 한 해에 막 2,000명씩 더 뽑고 이러면 안 되냐? 안 돼요. 왜냐하면 돈을 더 많이 내셔야 돼요. 여러분 그 월급에서 지금보다 훨씬 더 건강보험 부담금을 내야 되는데 지금처럼 막 쓰려면 안 돼요. 그러면 한의사도 좀 줄이고 그러면 감기 정도는 그냥 우리가 돈 한 3만 원 내고 암이랑 진짜 이것만 해주면 안 되냐? 그럼 탄핵당할 거야 지금 정부. 그렇게 하자고 하는 순간 100%예요. 그러니까 이제 안 돼요. 안 돼. 이제 흘러가는 것 같아요 제 생각에는. 여러분 그리고 정부는 어때요? 더 MRI도 넣자 해주자. 이것도 해주자. 왜 희귀병을 안 해주냐? 마치 남 돈인 것처럼 사실 우리 돈인데 이게 돈 악화될 거야. 결론적으로는 뭐다? 결론적으로는 흘러가기 때문에 이 얘기 나올 거고 그래서 저희 서울대학교 병원에서 작년에 시민 1,000명을 대상으로 요거 의사 조력 사망 어떻게 생각하세요? 하고 여쭤봤어요. 설명한 다음에. 그랬더니 70%가 넘게 찬성이라고는 했는데 문제는 반대가 될지 안 될지 모르겠는데 분명히 이슈 레이징은 될 거라고 확신합니다. 그리고 제가 이렇게 얘기하고 오늘 강의를 끝내면 여러분들 우울한 마음으로 집으로 돌아가겠죠. 왜냐하면 잠깐만 이게 우리가 지금 내가 태어난 시기가 100만 명이 태어난 시대고 의료 인프라스트럭처 못 따라주고 사망원이 1위는 암인데
마지막 2, 3개월 굉장히 아프다 그러고 기능을 성실하게 되고 잠깐만 안락사밖에 방법이 없는 거야? 이렇게 하고 가면 우울하잖아요. 다른 방법은 여러분 혹시 토요일이나 일요일 아침에 종편 TV 틀면 뭐 나오죠? 하얀 가운 입은 의사가 나와서 어떻게 해요? 화면 똑바로 안 봐요. 왜냐하면 바로 옆에 프롬프터 봅니다. 보면서 뭐라 그래? 이걸 자기도 잘 모르는 것 같아 보니까 기전을 막 얘기하면서 이걸 뭐 주한테 먹였더니 뭐 20% 수명이 향상됐습니다. 뭐 이렇게 얘기해요. 저널 보면 어디서 이렇게 뭐 브라질리안 저널오브 막 이런 거 나와요. 그래서 여러분 탁 틀면 어떻게 돼요? 옆에 홈쇼핑에서 지중해 선물 막 이러면서 브라질에서 온 뭐 기적의 약 이러면서 막 이렇게 보여줍니다. 그래서 다들 관심 있죠 건강에. 근데 그런 거 관심 있고 그런 것도 효과가 있겠지만 에비던스 베이스드로 제가 지금 얘기하는 게 뭐냐면 우리 끝까지 좀 안 아프고 살면 어떻게 할까? 이 얘기를 드리는 거야. 유일한 방법은 안락사만 있는 게 아니라 끝까지 여러분의 희망은 뭐예요? 93세쯤 남자들의 로망 걸어 다녀요. 이렇게 막 걸어 다녀 93세까지. 그리고 어때요? 돈도 좀 있어요. 증손녀한테 아유 우리 이렇게 용돈도 좀 쥐어줘요. 어우 며느리 왔어? 한 다음에 뭐도 좀 주고. 그다음에 어때요? 한 일주일 전부터 몸이 안 좋아. 뭐 몸이 좀 뻐근해. 와인 한 잔 먹고 자려고 그러는데 와이프가 치면서 여보, 와이프도 나랑 똑같이 살아 있어야 돼요. 그다음에 어때요? 여보 이게 무슨 술이야? 막 와인이 그래도 와인 한 잔 마셔야지 하고 마신 다음에 다음날 평화로운 얼굴로 스르르 발견. 이러면 제일 좋잖아요. 한 일주일만 아프고 일주일만 경증으로 아프고 여자도 똑같잖아요. 그렇죠? 그렇게 되기 위해서 뭘 해야 되냐? 세 가지만 말씀드릴게요. 에비던스 베이스로 첫 번째 프로액티비티 적극적으로 행동하기예요. 뭐를? 나이 들면 인정하고 나이 들면 인정하는 거야. 나 이제 나이 들었다. 적극적으로 행동하기. 6가지입니다. 첫 번째 담배 끊기예요. 두 번째 꾸준하고 규칙적인 운동하기. 세 번째 건강한 식습관. 여러분 밤에 이상한 거 안 드시죠? 그 튀김 같은 거 안 드시죠? 그런 거는 4년에 한 번씩 월드컵 본선 진출했을 때 드시고요. 드시려면 낮에 드세요. 낮에. 그것도 많이 드시지 마시고. 적정 체중 유지. 체중 유지. 스트레스 관리. 그다음에 의학 지식. 일단 란셋의 2016년도 유명한 저널 하나 인용하자면 하루에 8시간씩 앉아 계신 분들은 사망률이 올라갑니다. 급격하게 50 몇 프로 올라갈 거야 아마. 근데 이거를 예방하려면 컴펜세이션 하려면 뭐 해야 돼요? 하루에 1시간 이상씩 중강도 운동하라고 써 있을 거야. 여기 있다. 하루에 1시간 이상씩 중강도 운동. 중강도 운동은 뭐예요? 옆 사람이랑 얘기하기 약간 힘든 정도. 네. 중강도 보건복지부는 중강도 운동 일주일에 3시간 하라고 그러는데 여기서 란셋에서는 앉아 있는 사람이 시간이 8시간 이상이신 분들은 하루에 1시간 이상씩 중강도 운동을 해라. 더 재미있는 거는 여기 3시간 하루에 3시간 이상 TV 보면 다 소용없다. 운동한 거 소용 없어진다. 네. 아시겠죠? 나는 8시간 뭐 이렇게 앉아서 일하니까 하루에 1시간씩 막 쇠지돼요. 오늘 하체 한 다음에 이제 3시간 동안 누워서 죽은 듯이 누워서 넷플릭스 본다. 소용이 없지 않겠지만 별로 크게 안 된다. 그다음에 저희가 하는 부검하는 것 중에 가장 많이 보는 질환이 뭐예요? 죽는 걸로 물어보시면 우리나라 사망 원인 단일 질환 1위는 바로 이 질환이에요. 어떤 질환이냐? 심장병이에요. 심장병 중에 뭐냐? 심장에 있는 혈관이 막히는 거야. 이렇게 막혀요. 그래서 이게 툭 터지면 어떻게 돼요? 혈전이 막습니다. 그러면 어떻게 돼요? 근육에 혈액이 공급이 안 되니까 근육이 죽어요. 노랗게 죽었죠. 이걸 무슨 병이라고 그래요? 맞아요. 급성 심근 경색증. 이걸로 죽은 유명한 사람 한반도에 혹시 알고 계세요? 김일성, 김정일, 아직 하여튼. 근데 느낌 오시죠? 죄송합니다. 팬도 있을 텐데. 근데 그런 느낌 오시죠? 이거 안 걸리려면 어떻게 해야 되냐? 간단합니다. 에비던스 베이스로 잘 알려져 있어요. 담배 끊기. 내가 혈압이 좀 높은데 살을 빼야지. 살 못 빼시잖아요. 그러니까 의사를 만나요. 내가 당뇨기가 있는데 무슨 뭐 양파즙을 먹던지 그러지 마시고 의사한테 일단 만나세요. 골골백년이라고 그랬어요. 그다음에 규칙적인 운동, 아까 란셋 보여드렸죠? 식습관, 체중 유지, 스트레스 관리.
스트레스 관리 뭐 굳이 뭐 명상 이러시는데 하세요. 나이 들면 인정하고 명상이든지 아니면 산책을 통해서 여러분들이 내가 스트레스 받을 때 어떻게 하면 해소가 된다. 뭐 미친 듯이 춤을 춘다. 좋습니다. 뭐 막 저기 늦은 밤 공원에서 미친 듯이 춤을 추셔도 좋고 명상을 하셔도 좋고요. 네. 이건 여러분들이 꼭 하나씩 하셔갖고 이게 중요하다. 이렇게 딱 말씀드리면 다들 실망하세요. 우리 엄마가 하던 얘기인데 근데 엄마가 하는 얘기가 맞습니다. 무슨 기적에 무슨 논의 주스 막 이런 거 다 필요 없어요. 아이, 좋겠죠. 그런 것도 좋겠죠. 여주도 좋고 무슨 무슨 자몽도 좋고 무슨 방탄 커피도 좋고 다 좋겠지만 일단은 기본적으로 이걸 하신 다음에 네. 두 번째는 놀랍게도 에이징 나이 들면에 따라서 여러분 혹시 오래 사는 직업 중에 유명한 직업 아세요? 정치인이 오래 삽니다. 네, 욕을 먹어서가 아니에요. 왜냐하면 정치인이 오래 사는 거는 선거가 있어서 그래요. 선거가. 왜냐하면 단기간에 중기간에 선거가 있으면 어때요? 그 단기간의 목표를 위해서 몸도 관리해야 되고 여러분 뭐 초고조 비만 정치인 보셨어요? 다들 혈색이 좋고 막 뭘 처먹었어 막 이러면서 막 이렇게 아유 막 하면서 막 이럴 때 인사하면 막 악수나 합시다 막 이러면서 막 악수하고 막 얼굴이 좋잖아요. 관리가 잘 된 거예요. 굉장히 잘 관리하는 거예요. 그래서 중요한 건 단기, 중기 목표를 세우자. 심지어 엔딩 퀄리티도 계획을 세운 사람이 좋다는 논문을 보여드린 거고 그다음에 준비할 게 많지만 딱 두 가지만 말씀드리면 일이에요. 죽을 때까지 일하셔야 돼요. 무슨 말이냐? 여러분 뭐 여기서 박사님들도 찾아봤겠지만 일 그만두면 IQ 낮아진다는 논문도 되게 많아요. 네. 일 그만두면 사망률도 올라갑니다. 그래서 여러분 아마 선배님들 중에서 은퇴하신 분들 오랜만에 만나면 어때요? 옛날엔 되게 샤프했는데 살짝 무뎌졌다라는 느낌 막 들 거고 건강도 너무 일 안 하신 분들은 나빠집니다. 그래서 어때요? 그럼 나는 일 그만두고 그냥 놀려고 그랬는데 나는 자연인이다처럼 하고 싶었는데 그러신 분들 계실 텐데 추천합니다. 나는 자연인이다 하루 종일 일해요. 막 먹을 거 찾으러 다니고 막 그건 좋고요. 그냥 여러분 죽을 때까지 그러니까 이 일은 죽을 때까지 한다고 생각하세요. 그리고 내가 지금 현직을 오랫동안 할 수는 없겠지만 은퇴라는 게 있으니까요. 그렇지만 내가 또 다른 100세 시대는 거짓말인 거 아시죠? 100세 시대는 금융쟁이들이 하는 얘기고요. 그렇지만 우리 오래 살 거야. 되게 오래 살 거야. 그렇기 때문에 그 오래 사는 기간 동안 내가 끊임없이 나의 일을 할 거다. 계속 바꿔가며 이건 준비하셔야 된다는 거고요. 두 번째, 이거는 아주 유명한 저널인데요. 워싱턴 대학에서는 가장 첫 번째 저널을 가져오는데 여러분 이런 얘기 들어보셨어요? 부부간에 결혼했는데 한 사람이 먼저 죽으면 예를 들어 남편이 먼저 죽으면 여자는 오래 살고 여자가 먼저 죽으면 남자는 금방 죽는다는 얘기 들어보셨어요? 근데 그거 좀 틀린 말이에요. 결론적으로는 원래 여자가 오래 살아야 남자보다. 그러니까 그렇게 보이는 거지. 결론적으로는 남녀 중에 결혼을 했는데 한쪽이 죽잖아요. 그럼 다른 쪽도 빨리 죽습니다. 기대 여명이. 그건 잘 알려진 거예요. 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은 배우자의 건강이 내 건강이다. 그래서 뭐 그래도 여기는 배우신 분들만 계셔갖고 이런 얘기를 가끔 어디 가서 하면 특히 이제 중년의 여성분들이 막 이러시는데 여기는 그래도 없으시다. 다행입니다. 부간의 관련 좋으시군요. 그래서 배우자의 건강이 뭐다? 내 건강이다. 뭐 이렇게 생각하시면 될 것 같아요. 정리하면 이렇습니다. 나이가 들어가는 건 인정하고 노인의학 쪽에서 되게 유튜브에 보면 그 아산병원 노인의학 하는 분 강의가 있는데 제 후배인데 저희 의대 말을 너무 어렵게 이렇게 하셔갖고 간단하게 말하면 나이 들면 인정하고 적극적으로 행동하기예요. 거기는 뭐가 있다고요? 6가지 정도. 체중관리, 의사 잘 만나기, 식습관. 여러분 얘가 얘기 안 해도 다 스트레스 관리. 그다음 또 뭐 여러 가지가 담배 끊기. 그냥 꼭 알아야 될 거. 두 번째 우리 끝이 있어요. 그러니까 단기, 중기, 유한한 삶에서 이런 걸 계획을 삼고 잘하기. 세 번째 뇌세포, 지능, 교우관계 뭐 이런 다 중요한데 그 중에 여러분 제가 2개 말씀드렸죠. 그다음에 특히 커뮤니케이션, 특히 아내. 왜냐하면 남는 거는 배우자, 아내나 남편밖에 특히 남편들은 되게 아내밖에 안 남습니다. 그리고 아내들은 되게 지역 커뮤니티에서 활동성이 높은데 보통 남편분들이 활동성이 떨어져서 그래서 드리는 말씀이에요. 자, 그래서 한국의 삶의 질에 OECD 베터라이프 아마 많이 보셨을 텐데 우리나라가 항상 지적받는 게 문제가 되는 게 사회적 교류랑 사회적 지원 부족.
예컨대 어려움이 생겼을 때 의지할 수 있는 친구나 친척이 없다라고 보고한 게 너무 높죠. 19.2. 그래서 인생은 독고다이가 아니다. 이건 아마 잘 알고 계실 거예요. 그래서 주변 사람들과 좋은 관계를 맞이하기를 하고요. 제가 항상 이렇게 드리는 말씀인데 이분 얘기를 꼭 드리고 싶어요. 2003년 2월 위암 말기 통보를 받았대요. 그랬더니 이분이 어떻게 했니? 내가 혹시 약속했는데 안 한 거 없나? 주변 사람한테. 보니까 동시집을 원고를 완성을 안 해갖고 완성한 다음에 혼수상 때가 되거든 이틀을 넘기지 말라고 아들에게 얘기하고 수생하지 않으면 엄마와 동생 손잡고 산소호흡기를 떼고 절대 연장하지 마라. 2003년이에요. 그러니까 2018년 전이죠. 연명으로 중지에 관한 법률이 나오기 전이죠. 아빠는 양복에다가 가장 값싼 간에 넣고 화장한 다음에 고향에 뿌려다오. 그다음에 후배도 귀찮게 상 같은 거 만들지 말고 며느리들이 싫어하니까 제사 지내지 말고 제사 대신 가족끼리 모여서 아빠가 너희를 얼마나 사랑했는지 이야기 정도 한 거면 충분하다. 그리고 제일 멋진 말이 아빠는 이 세상 여한 없이 살다 가니까 너무 슬퍼하지 말고 아빠가 보고 싶으면 하늘을 보고 아빠 생각을 하면 아빠가 내려다 볼게. 그러니 너무 슬퍼하지 마라. 이렇게 얘기한 거야. 이분은 뭐 여러분 잘 아시는 이문구 작가님 관촌수필 어렸을 때 배우셨죠? 네. 그래서 우리가 품격 그리고 품위 있는 삶과 죽음, 사실 죽음을 생각한다는 게 되게 싫죠. 꺼리고 싶고 이야기하기 쉽지 않은 건데 역설적으로 사실 죽음을 생각하면 역설적으로 현재의 삶을 얘기할 수밖에 없어요. 왜냐하면 삶의 가장 끝이 죽음이기 때문에. 그래서 우리는 준비된 노화와 죽을 때 후회하지 않는 삶을 위해서 지금 현재 노력을 하고 있는 거죠. 그래서 제가 추천드리는 거는 이겁니다. 버킷리스트와 더킷리스트예요. 버킷리스트는 뭐냐? 버킷리스트 다 알고 계시죠? 꼭 해보고 싶은 거. 근데 꼭 버킷리스트 한 3가지쯤 적으시라고 그러면 꼭 뭘 적으세요? 무슨 덩크슛 하기, 미국 대통령 되기, 버뮤다 삼각지대 뭐 이런 거 말고요. 진짜 하고 싶은 거. 내가 하고 싶은데 여건이 안 돼서 작년에는 못 했는데 올해 한 거. 예를 들어 남편과 함께 뭐 여행을 가기 뭐 이런 거라든지 해보고 싶은데 못 하고 있던 거. 이런 것들을 정리해 보고요. 버킷리스트는 뭐냐? 버킷리스트는 하고 싶지 않은 겁니다. 올해는 뭐 어쩔 수 없이 했는데 내가 내년에는 꼭 하고 싶지 않은 거 있으시죠? 내가 잘 준비하고 뭔가 내가 좀 준비를 잘하면 하지 않을 수 있었는데 내가 예를 들면 뭘까요? 간단하게 생각하면 일할 때 헐레벌떡 마감에 쫓기지 않기. 예를 들면 뭐 직장 상사랑 둘이서 밥 먹지 않기. 뭐 이런 거 하고 싶지 않은 거 있잖아요. 농담이지만 그런 것들을 좀 준비하면서 내가 하고 싶지 않은 거를 내가 하고 싶은 거를 한 3가지씩만 단기, 중기 목표로 세우셔갖고 해보면 어떨까? 그러면 결국 그렇게 되면 내가 어떤 포지셔닝이 될 건가? 죽음 이후에 내가 어떤 사람이 될 건가는 지금부터 우리가 포지셔닝하는 거야. 그냥 잊혀지고 싶다. 그것도 좋아요. 아니면 내가 어떤 나의 아이들, 나의 배우자, 내가 사랑하는 나의 주변 사람들에게 어떤 사람이 되고 싶은가? 포지셔닝은 결국은 지금 하고 있는 거고요. 그 다음에 남길 거. 다들 돈 생각만 하시는데 돈 말고 남기고 싶은 거 있지 않으세요? 꼭 내가 주변 사람들과 뭘 남기고 싶으신가요? 하면 그건 여러분의 가치관과 삶의 양식에 따라 다르겠지만 남기고 싶은 걸 준비하고 그 다음에 더 나은 죽음의 가정 만들기. 내가 태어날 때는 부모님의 사랑으로 태어났지만 죽을 때는 어때요? 내가 결정해야죠. 어떤 과정에서 죽을지. 예를 들면 내 배우자가 내 아들이 내 딸이 나의 인공호흡기를 떼는 거를 산소호흡기를 떼는 걸 원하세요? 아니 내가 정하죠. 내가 이런 상황에서는 산소호흡기를 떼라. 이걸 내가 정해야지. 내 아들이 내 딸이 내 배우자가 정하는 거는 사실 그들에게 너무 큰 부담이에요. 근데 한 가지 꼭 여성분들에게 말씀드리고 싶은 게 있는데 되게 이러세요. 저희가 병원에서 많이 보는데 간호는 다 딸이에요. 막 딸이 왔다 갔다 하는데 꼭 중요한 건 큰아들을 줘요. 아들아 이게 중요한 거니까 엄마가 여기다 사인을 했으니까 엄마가 만약에 혹시 돌아오지 못하면 심폐소생술랑 호흡기는 하지 마. 그거 아프댄다. 돌아오지 못하는데 그거 할 필요 없댄다. 그래서 아들을 줘요. 아들이 막 이렇게 있다가
진짜 그런 상황이 와서 막 울면서 어머니가 그거 하지 말라 그러면 딸은 처음 들어. 그쵸? 그러니까 이게 간호는 내가 계속 했는데 내가 더 많이 했는데 이거 큰아들한테 아들이라고 또 막 이거 막 중요한 거 그러니까 막 섭섭해하고 막 네가 우리 엄마 죽이려고 그러냐 네가 제일 예쁜 받았으면서 막 이렇게 싸우고 막 그런 경우가 그리고 갑자기 그 동생이 여동생이 나타나서 우리 언니 니네가 죽이려고 그러냐 막 이러고 그래요. 그래서 이런 거는 오히려 공개적으로 이런 얘기 해도 되나요? 부모님한테 시키지 마세요. 자 이제 이야기합시다 이렇게 하지 말고 부모님 되게 부담스러워요. 그런 거 하지 마시고 나는 자기가 하는 거야. 내가 어떻게 나의 인생을 마무리할 건가? 어떻게 하면 괜찮은 삶을 살았다고 할 건가를 지금부터 포지셔닝하고 결정하는 거를 준비하시는 거야. 마지막으로 제가 지난 한 25년간 첫 부검이 에이즈 환자 부검이었는데요. 그다음부터 제가 최근에 한 게 월요일 날 부검을 했네요. 자살을 했네요. 가장 최근에 한 거는. 그래서 그걸 하다 보니까 생각하는 게 있는데 든 생각이 있는데 일단 사람은 반드시 죽습니다. 여러분 우리나라에서 가장 부자였던 분도 70대에 돌아가셨어요. 그것도 오랫동안 누워 있다가 사실은 그때 먼저 보냈어야 되는데 이제 가족들이 못 보낸 거죠. 여러 가지 이유로. 근데 어찌됐든 우리는 누구나 반드시 죽어요. 그래서 천년 만년처럼 살 것처럼 우리가 행동하지만 우리가 끝이 있다. 유한하다라는 걸 인정하고 다만 그래서 지금이 소중하다라는 생각을 해주셨으면 좋겠고요. 그 다음에 제가 종교가 없어서 인생에 주어진 의미는 없다고 생각해요. 그리고 저희는 어찌 보면 하이데거 얘기를 하지 않더라도 실전적으로 그냥 부조리한 세상에 던져진 것 같다는 생각이 듭니다. 그래서 디폴트로 외로워요. 외롭다고 생각해요. 그래서 여러분도 외롭지 않으세요? 저만 외롭나요? 다들 아마 외로운 마음이 있으실 거예요. 그래서 막 사랑하는 사람이랑 있을 때도 외로울 때가 있어요. 근데 그게 나만 그런 게 아니라 내 아내도 내 남편도 심지어 내 아이도 내 꼬맹이도 커가면서 외로움을 느낄 수 있다고 생각해요. 그래서 사람은 누구나 외롭고 부조리한 세상에 던져진 아무런 주어진 의미가 없기 때문에 그 외로울 수 있기 때문에 그래서 손을 잡아주는 게 어떨까? 힘들면 내 가족이라도 내 직장에서의 동료라도 왜냐하면 나도 힘들 수 있고 그들도 힘들 수 있으니까 그냥 따뜻하게 웃어주는 정도 물론 상대방이 공포스럽지 않게 웃어줘야 되겠죠. 이 정도가 중요하지 않을까요? 그리고 저는 인생의 의미를 찾는 게 못 찾을 수 있다고 생각해요. 여기 혹시 인생의 의미 찾으신 분 계세요? JMS 같은 거 믿으면 찾을 수 있다고 그러던데 아마 못 찾을 수 있다고 생각해요. 저는 그렇게 각오합니다. 아마 내가 평생 뚜벅뚜벅 이게 오르막길이란 말이에요. 근데 이거를 뚜벅뚜벅 걷는데 인생의 오르막길을 뚜벅뚜벅 걸어도 못 찾을 수도 있겠다는 생각은 항상 하고 있어요. 내 인생의 큰 의미. 다만 주변 사람들과 함께 즐거울 때가 있고 또 딱 핀 꽃을 보고 즐거울 때가 있고 이러니 나쁘지 않다라고 생각하고 그냥 뚜벅뚜벅 걷고 있어요. 넘어지지 않으려고. 근데 가끔 뒤를 돌아보는 분들이 많이 있는데 그럼 넘어질까 봐 전 뒤를 돌아보지 말라고 말씀드려요. 우리 집이 가난해서 그때 땅을 안 사서 그때 당신이 잘못해서 이렇게 자꾸만 뒤를 돌아보면 어때요? 오르막길인데 가뜩이나 넘어질 거라고 생각하고 그러면 굴러서 아프고 또 그래서 제 부검 때 올라오신 분도 너무 많았어요. 일일이 다 얘기를 못 드릴 정도로 많았어요. 그리고 저는 너무 멀리도 바라보지 말으라고 얘기합니다. 너무 먼 미래도. 아마 제가 지금 태어났으면 지금 20대라면 유튜브나 이런 거 보고 뭐야 법의학자 돈 못 벌어? 그래 뭐 피부과 개꿀 이러면서 피부과에 있을 수도 있을 것 같아요. 돈 많이 벌어? 근데 그렇게 결정하지 말고 막 지금 있는 정보를 갖고 예단을 하고 뭐 유튜브나 SNS에 아예 발도 안 뛰는 사람들이 너무 많은 것 같아요. 걷지도 않아요. 발을 안 떼요. 그래서 아마 제가 제 자신을 봤을 때 아마 안 했을까 생각해 보면 했을 것 같아요. 근데 그래도 그래서 저는 이제 너무 멀리도 보지 말고 뒤돌아도 보지 말라. 인생이란 어차피 의미가 찾을지 못 찾을지 모르지만 뚜벅뚜벅 천천히 걷는 오르막길이다. 뭐 이 정도를 생각하고 살아가는 게 우리 인생에서 좋지 않을까 이런 생각을 오랫동안 해왔습니다. 그래서 오늘 여러분께 제 생각과 또 여러 가지 이야기를 할 수 있어서 좋았고요. 긴 시간 동안 여러분 좋은 사람 없이 들어주셔서 진심으로 감사드립니다.
혹시 궁금하신 거 없으신가요? 궁금하신 거 아무거나 괜찮습니다. 계산 4분 정도만 받도록 하겠습니다. 4분이나 받아요? 네, 저기 네. 죽음의 문턱에서 살아나서요? 예, 그런 경우가 있는데 혹시 그런 경험이 있으신지? 네, 없습니다. 근데 이제 임사 체험이라는 걸 관심 있어 하신 분은 계시는데 란셋에 저희 업계에서 란셋은 굉장히 좋은 저널이거든요. 란셋에 그 1980년대 임사 체험이라는 게 생겨났어요. 그래서 벌떡 깨어난 사람이 도저히 알 수 없는 주변 일을 알고 있어갖고 그래서 이제 정현채 교수님이라고 저희 내과 교수님 계신 서울대 그 교수님이랑 죽음학 강의를 들으면 사후 세계가 있다 뭐 이렇게 얘기하시는 분은 계세요. 근데 저는 개인적으로 벌떡 일어난 분은 만난 분은 없고요. 근데 사후 세계가 있을 거냐는 잘 모르겠고요. 네. 혹시 또 다른 거 궁금하신 거 있었으면 좋겠다는 생각은 많이 합니다. 사후 세계가. 그래서 떠난 그 사랑하는 사람을 다시 만날 수 있으면 너무 좋겠다는 생각은 해요. 그리고 있을 때를 대비해서 착하게 살고 있습니다. 마약도 안 하고 뭐 이렇게 이상한 데도 안 가고. 네. 혹시 또 궁금하신 거? 네. 네. 네? 운동 수영합니다. 수영을 이제 일주일에 3번 정도 하고요. 2번은 조깅을 가장 빠르게 걷기를 합니다. 뭐 이러면서 이제 한 2번 정도는 뛰고요. 3번 정도는 수영을 합니다. 수영은 제법 오랫동안 해서요. 50분 동안 한 2km 정도를 쉬지 않고 왔다 갔다 할 수 있습니다. 느리죠. 느린데 그래도 뭐 그냥 제 수준에서 딱 좋은 것 같아서요. 네, 또? 네. 네. 네, 저고요. 네, 이제 인간들은 죽음에 대해서 막연한 두려움을 이제 다 근원적으로 갖고 있다라고 생각을 하는데요. 그럼 이제 일론 머스크 뉴럴링크라든가 뭐 계속해서 뭐 생각은 갖고 있으면서 몸을 이전하게 되면 그런 근원적인 두려움이 없어지는지 뭐 어떻게 될까요? 앞으로 그에 대해서는 이제 그거는 네. 박사님들이 가르쳐 주셔야 근원적 두려움은 사실은 나라는 소멸에 대해서 오는 게 아니겠습니까? 그래서 원래 죽음이라는 단어에 대한 그 공포, 근원적 두려움은 당연한 거라고 보고요. 그러면 마인드를 업로딩하면 싱크로나이제이션 돼야 될 거 아니에요. 그러면 내가 육체가 죽더라도 내 머리가 클라우드 시스템, 뭐 드랍박스 같은 거라겠죠. 거기에 몇 질리언 바이트가 될지 모르겠지만 제 생각이, 제 기억이 거기 있다면 그런 두려움의 대상이 없어지는 거 아닐까요? 왜냐면 내가 소멸하더라도 나의 정신 그대로 있으니까요. 다만 기계몸이 돼서 살아간다라든지, 왜냐면 지금 프레시, 피와 살로 이루어져서 따뜻하게 앉는다는 거, 그리고 맛있는 걸 먹는다는 거, 뭐 이런 감정이 그대로 재현이 될까? 다른 존재가 됐을 때, 물론 과학기술이 엄청나게 발달해서 그때도 뭐 남녀 간의 관계도 생길 수도 있고 뭐 다른 몸으로도 그럴 수 있겠지만 지금 인간으로서 누릴 수 있는 그런 즐거움이 다시 할까? 그러긴 어려울 거라고 생각한다면 두려움은 있겠죠. 근원적 두려움은 여전하겠죠. 왜냐하면 내가 영원히 살지만 지금 이 몸으로서 누리고 있는, 기쁠 수 있는 그런 건 사라지니까요. 저는 그렇게 생각합니다. 네. 답변이 됐을려나 모르겠네요. 아니 여기 이 문과 박사님들이 드글드글하는 곳에서 제가 이런 얘기를 해도 되는지. 네. 이제 그만. 네. 마지막. 네. 예, 먼저 유익한 강의 감사드립니다. 일단 이제 긴급을 요하는 부검의 기준이 무엇인지 일단 궁금하거든요. 응급이요? 예, 긴급을 요하는 이제 부검의 기준이 일단 예를 들어서 이제 정유정 사건의 경우 이제는 그 피의자의 변사차의 검시를 통해서 이제 범죄 사건이라는 걸 이미 이걸 알 수가 있는데, 근데 그 피의자의 변사차의 경우는 긴급 부검을 한 걸로 알고 있습니다. 그러면 그 기준이 어떤 건지 제가 알고 싶습니다. 긴급 부검은 이제 기소를 하기 위해서 용의자를 특정하지 못했을 때, 그럴 때 용의자를 특정해 갖고 빨리 하기 위해서 모든 증거가 다 필요하잖아요. 과학적 증거가. 그럴 때는 긴급 부검을 합니다. 그리고 용의자가 특정이 됐더라도 이 사람이 물적 증거나 이런 게 훼손되기 전에
왜냐하면 시신을 통해서 알아낸 것 같고 역으로 또 다른 증거를 훼손될 만한 어떤 그 물리적 증거를 찾을 수도 있거든요. 그러니까 그런 살인 사건이나 이런 경우에 용의자 관련됐을 때는 긴급 부검을 합니다. 그래서 특히 또 저희끼리 비밀인데 신문이나 언론에 나오면 긴급 부검합니다. 네. 그러니까 언론에 나오는 게 되게 중요해요. 저희 업계도. 네. 언론에 나오면 서로 하려고 그럽니다. 이게 사실 비밀인데 막 들어온 법의급 간한테 어려운 거 시켜요. 왜 시키냐? 나이든 부검이들이 좀 편하게 놀려고. 근데 그게 신문에 나왔다 그러면 자기가 합니다. 이제 나가서 이제 근엄한 표정 지으면서 저희가 뭐 이래서 이런 거 혹시 할까봐 네이버에 놀리지 마세요. 네. 그렇다는 얘기입니다. 네. 됐나요? 네. 네, 저희 바쁘신 중에도 긴 시간 동안 열정적인 강연을 해주신 유성호 교수님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 일과 삶의 균형을 위한 특별교육에 참석해주신 국책연구기관 임직원분들께 진심으로 감사드리며 이상으로 오늘 교육을 마치도록 하겠습니다. 질의를 하신 분들께만 저희가 교수님과 참여만 가능하거든요. 시간 나머지 분들 좀 어렵다는 점 말씀 부탁드리겠습니다. 감사합니다. I'm a sweet baby. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free. I'm a sweet baby.